Sharira converted as a Mantra Sharira, Mantra Sharira converted as a Divya Sharira. When we enter into Divya Sharira, that is also consists of I am body, God body, and absolute body. That is called Satyaloga. And Satyaloga is there, and that is called the truth body and true body. Then Nirvana Loka is there. Then Shiva Guru state they are attaining. There are so many processes are there, but people are unable to attaining that kind of things. But when we want to talk about all these things, they are stopping only at the level of asanas. Therefore, pranayama playing a vital role. Prana means vital force. Ayama means control and expansion of the vital force in conscious way. This conscious way of prana only helpful for controlling of thoughts. Without controlling of prana, controlling of mind is impossible. Therefore, many poems they are explained in Tirumular Tirumandaram also. First of all, you control the prana. Without controlling a prana, controlling of mind is impossible. Then when we come to the pranayama, there are other so many processes also there. When we want to talk about that the pranayama means that is Sagarba pranayama, Agarba pranayama, Nigarba pranayama, Prana Spanda, Prana Kala, Prana Matra. There are so many things are there. But many people, they are practicing at the basic level means Sagarba is enough. That is only the conscious of breathing, awareness of breathing. That awareness of breathing, which may be controlling the thought waves. And another thing is also there in the science of pranayama. Most of the emotional centers are located near the respiratory center. If you want to control the emotional center without controlling of respiratory center, we are unable to control the emotional center. And the regeneration and in the pandemic situation also, the immunity power and everything which may be expand only through this process. Therefore, the importance of pranayama, we are using very less percentage of the lungs. But I think that our Guruji also, Nageshwara told, always practicing that under holding, what it is called under kumbhaka. The kumbhaka, Stagita kumbhaka, Kevala kumbhaka, this kind of kumbhaka is there. That when we talk about that under kumbhaka means the holding inside, the holding of inside only helpful for connecting with the inner soul and realization process. And when we do all these things that understand about that connection of the chakras with the nadis and other things means we can achieve the goals. And apart from that, in this situation, I don't want to take much more time to talk about this kind of things. And one time we will take the separate session discussing about the importance of pranayama and other things. Whenever we want to achieve the higher goals of yogis, they are connecting the pranayama. And after connecting the pranayama, prana only opening the gateway of the Sushmanadi. When it is entered into the mouth of the Sushmanadi, it is moving through the central pathway. It is changing the CSF, and then CSF only, which is act as a messenger molecule. This messenger molecule opening all the unopened centers of the brain. When it is opening all the unopened centers of the brain, means the yogi attain that higher wisdom that is called the Brahmic wisdom. This is the process, and the neurotransmitter, neuroplasticity, everything which will happen only through the pranayama. Therefore, we give more importance. The pranayama is the gateway for all these things. It is the bridge between the physical body and the inner soul. Therefore, I recommend all that the peoples, those who are practicing asanas alone, they must practice pranayama, they must practice mudra, they must practice bandha and everything. And the satakas, they must practice more and more time. Dedication and devotion is called yoga. Dedication and devotion, not only the process, yoga of being, doing, becoming, and surrendering to the Supreme is the ultimate goal. Therefore, I wish to all the people, those who are participated in the beautiful evening in regarding that awarding functions and achievement award given to that our great yogi. I appreciate that Telangana Yoga Association always encouraging, always did that very good job. They must do something to the human development. Without human development, there is no good nation. But before build a very good society, we want to build a very good people. The very good people only, we must make it only through this kind of activities. That is called a Seva, Satsanga, and Simran. These three things are very, very important. Then Love Yoga Foundation always did this kind of things. Not only Love Yoga Foundation always give more importance for this kind of things. But the people, Telugu speaking people, always associated with these good things and always do the good things. This is called Satsanga.
I pranam, I touch the feet of all the Telugu speaking people and pranam to everyone giving the great opportunity to me speaking in front of you. Thank you very much. Thank you all for the great evening. Thank you. Thank you, sir, for the wonderful short and sweet speech regarding pranayama. So we know that you are an extempore of any subject in yoga. So walking encyclopedia. So now I request Rajarajeshwari garu to introduce Ravi Kishore garu, please. స్వామి అంతర్ముఖానంద గారికి, అలాగే మన చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి డాక్టర్ వెంకటాచలపతి గారికి, అలాగే గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అయినటువంటి రవికిషోర్ గారికి, మరియు వీక్షించినటువంటి పెద్దలందరూ. రవికిషోర్ గారు భారతీయ యోగా సంస్థలో చాలా క్రియాశీలకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషించారు. అలాగే సార్ చాలా యోగాకి సంబంధించినటువంటి జర్నల్స్ ని, అలాగే పేపర్స్ ని పబ్లిష్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ యోగా థెరపీ అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లోను అలాగే చాలా మోటివేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కండక్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది. హీఈస్ ఎ యోగా గురు టు అవర్ ఎక్స్ గవర్నర్ అండ్ ఆల్సో టు ద ప్రెసెంట్ గవర్నర్, అండ్ presently sir working as a chairman to the Telangana Coordination Teaching Committee. So a warm welcome to this good evening, sir. Hello. Thank you, Rajeshwari garu. Ravikishore garu, మీ యొక్క స్పందన తెలియజేస్తే మన తదుపరి కార్యక్రమానికి వెళ్తాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈనాటి చక్కటి సాయంకాల సమావేశానికి తెలంగాణ యోగా టీచర్స్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ, ఇటు లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ చొరవతోటి జరుపుతున్న ఈ లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ సందర్భంగా విచ్చేసిన అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలండి. ముఖ్యంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి డాక్టర్ వెంకటాచలపతి గారు, డైరెక్టర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యోగా అన్నమలై యూనివర్సిటీ, అండ్ అలానే అంతర్ముఖానంద స్వామి గారు, ముద్రా ప్రకాష్ గారు, నాగేశ్వర గారు. సో అయితే మనం ఇటువంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు జరుపుకుంటేనే యాక్టివ్నెస్ బాగా ఉంటుంది యోగా కమ్యూనిటీలో, సభ్యుల్లో, ముఖ్యంగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ లెవెల్లో. సో మనకి ఇప్పుడే వెంకటాచలపతి గారు చెప్పారు, నాకు చిన్న అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇది అనిపిస్తుందండి. ఏమంటే మొన్న కూడా ఒక సమావేశంలో ఎక్కడో చూశాను, యోగా అంటే ఆసనాలు కాదు అన్నారు. వాడు ఆసనాలు కాదు, ప్రాణాయామ లేకపోతే మెడిటేషన్ అని అనుకుంటే ఏదో చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా అనేది అంటే యోగాలో ఏ అంశానికి ఉండే ప్రాధాన్యత దానికి ఉందండి. ఇన్ యోగా ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది part of the subject of the yoga, which is included in the total concept of the yoga, has got its own importance. So అందుకని దేన్ని మనం తీసే, ఇప్పుడే మనకి గౌరవనీయులు వెంకటాచలపతి గారు చెప్పారు ప్రాణాయామ ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో. సో అది దాని అప్లికేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అనేది, దాని ఇంపాక్ట్ కూడా ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో చాలా ప్రామినెన్స్ అది మన లంగ్స్ ని, వైటాలిటీని పెంచడంలో అయితే, ప్రాణశక్తిని మనకి శరీరంలో టోటల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసి మనకి కోవిడ్ లాంటి ఇమ్యూనిటీని పెంచి కోవిడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ని, ఎటువంటి వైరస్ వచ్చినా కానీ తట్టుకునే శక్తిని పెంచగలిగేది ప్రధానంగా ప్రాణాయామం అని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఆసనాలకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఆసనాలకు ఉన్నదండి. ఆసనాలు మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవాన్ని, అణువును కూడా, అవయవం సంబంధించిన అణువును కూడా శుద్ధి చేసి శక్తివంతం చేసి అది వాటి పనితీరుని పెంపొందించగలుగుతుంది. అవి పనిచేయాల్సినటువంటి లెవెల్లో, ఆప్టిమం లెవెల్లో ఆ వర్కింగ్ ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అలానే అందుకే మనం ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాం. మనం తిన్న ఆహారాన్ని సరిగ్గా అరిగించేసి అది సక్రమంగా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా మన ప్రతి అవయవానికి అందించబట్టే మనం శక్తివంతంగా ఉంటాం. సో దానికి లేకపోతే మనకి అవయవాలు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే మరి ఈ ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్ అంతా కూడా దెబ్బతింటుంది కదా. అలానే గ్రంథి వ్యవస్థ అయితే, అన్ని వ్యవస్థలు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఎక్స్పిరేటరీ సిస్టమ్ దాకా అన్ని వ్యవస్థల పనితీరు, ఆ వ్యవస్థలకు సంబంధించిన అవయవాలకు సంబంధించిన అణువుల్ని శుద్ధి చేసి శక్తివంతం చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకే మనం ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాం. అందుకని యోగా ఆసనాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అదే ఉందండి. గ్రంథి వ్యవస్థ అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్లాండ్యులరీ సిస్టమ్. సో అది మన శరీరం, వాటి గ్రంథి యొక్క సావ్యాలు, ఆ కెమికల్ హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ కాకుండా తక్కువ కాకుండా సమతుల్యంలో, బ్యాలెన్స్ స్టేట్ లో మనకి యూజ్ అయినప్పుడే, స్రవించినప్పుడే మన మానసిక శారీరక ఆరోగ్య స్థితి బాగా ఉంటుందండి. లేకపోతే ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది.
అందుకని ఆసనాల ఇంపార్టెన్స్ ఆసనాలకు ఉంది, ప్రాణాయామ ఇంపార్టెన్స్ ప్రాణాయామకు ఉంది, క్రియల్ ఇంపార్టెన్స్ క్రియలకు ఉంది, మెడిటేషన్ ఇంపార్టెన్స్ మెడిటేషన్కి ఉంది, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ ఇంపార్టెన్స్ రిలాక్సేషన్కి ఉంది, ఆహార నియమాలకి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో వీటితో సమానంగా అందుకని అన్నిటి కూడా మర్యాదని ఇస్తూనే అన్ని అంశాల మీద మనం దృష్టి పెట్టి వాటిని పరిగణలో తీసుకునే మనం యోగ సాధన చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది నా మనవి. సో ఈ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. ఎంతో మంది ముఖ్యులు మంచి అనుభవజ్ఞులు కూడా ఇవాళ సమావేశానికి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత వెంకటాచలపతి గారు అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ లో అడగమంటారా? ఏం లేదు, మనకి ఈ బంధాలు ముద్రలు ఇవి మనం నార్మల్ గా వీటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటాం. వీటి ఇంపార్టెన్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా వాటికే ఉంది. ఎప్పుడు ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది తర్వాత ఉందా సార్? ఇప్పుడు తర్వాత సార్, ఇప్పుడే కాదు నేను చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రవికిషోర్ గారు ఫర్ ద షార్ట్ అండ్ స్వీట్ స్పీచ్. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎజెండా. సో ఇవాళ మనము ఎంతో వైభవంగా జరుపుకోబోతున్న సందర్భం, మనకి టైం వచ్చింది ఇప్పుడు. సో లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు మనము ఇవాళ అంతర్ముఖానంద గురూజీకి ప్రజెంట్ చేయటం జరుగుతూ ఉంది. సో ముందుగా ఆ అవార్డు ప్రజెంట్ చేసే ముందు ఆయన గురించి వివరించవలసిందిగా, ఆయన గురించి మాట్లాడవలసిందిగా శ్రీ చంద్రశేఖర్ వేముల గారిని కోరుతున్నాం. ఓం శ్రీ నమః. జై గురుదేవ్. ఈరోజు మహనీయుడు, నా ఆడియో ఓకేనా నాగేశ్వర గారు? ఓకే. ఈరోజు ఒక మహనీయుడు, గురువర్యులు, మన సమాజానికి భగవంతుని దూతలాగా నిత్యం సేవ చేయుచున్న గురూజీ అయినటువంటి సిద్ధయోగి డాక్టర్ స్వామి అంతర్ముఖానంద గురూజీని పరిచయం చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. వీరి అసలు పేరు డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు. మరి వీరి గురువైనటువంటి శ్రీ రామానంద పరమహంసల వారు స్థాపించిన కామన్న వలస ఆశ్రమానికి ప్రస్తుతం వీరు పీఠాధిపతిగా సేవ చేస్తున్నారు. ఈ ఆశ్రమం విజయనగరం జిల్లాలో ఉంది. గురూజీ వారి నేటివ్ ప్లేస్ శ్రీకాకుళం జిల్లా బురిడి కంచారం గ్రామం. 1951 సెప్టెంబర్ 13th తేదీన దాలినాయుడు లక్ష్మీ నరసమ్మ దంపతుల పుణ్యఫలంగా జన్మించారు. ప్రతిరోజు 14 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెల్లిలోలుగానే గ్రామంలో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు. బాల్యం నుండియే వారు ప్రతిభావంతులు. 10వ తరగతి పాస్ అయ్యాక ఉపాధ్యాయుల ప్రోద్బలంతో తల్లిదండ్రులు వారిని ఇంటర్మీడియట్ చదివేందుకు విజయవాడలోని లయోలా కాలేజీలో చేర్పించారు. అనంతరం విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కళాశాల నుండి ఎంబీబీఎస్ కోర్సు నందు ఎనాటమీ, ఫిజియాలజీ విభాగాల్లో స్వర్ణ పథకాలు సాధించి ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు ఎన్ని అర్హతలు ఉన్నను బాహ్య విద్యలపై అనాసక్తత వలన ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని సీలేరులో ప్రైవేటు వైద్యునిగా వృత్తిని ప్రారంభించి 2 సంవత్సరాల పాటు అక్కడ పేద గిరిజనులకు వైద్య సేవలు అందించారు. తర్వాత విజయనగరం జిల్లాలో ప్రభుత్వ వైద్యాధికారిగా ఉద్యోగం పొందారు. తండ్రి గారి ఆజ్ఞానుసారం పార్వతీదేవి గారిని వివాహమాడగా ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు కలిగారు. సాలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తుండగా ఒక స్నేహితుల ద్వారా వారు గురువైనటువంటి స్వామీజీ రామానంద పరమహంసల వారి గురించి తెలుసుకొని 1978లో మొదటిసారిగా వారి దర్శనార్థం ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు. స్వామీజీని దర్శించుకొని వారి బోధనలు విన్నాక వారికి స్వామీజీపై అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలు కలిగాయి. స్వామీజీ రామానంద పరమహంసల వారు కూడా అత్యంత వాత్సల్యంతో గురూజీని శిష్యునిగా స్వీకరించి బ్రహ్మోపదేశం గావించారు. ఆనాటి నుంచి గురూజీ జీవనశైలిలో ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. వ్యవహారాల పట్ల అనాసక్తతో ఉంటూ తాత్విక చింతనతోనే ఎక్కువ కాలం గడిపేవారు. లౌకిక కార్యకలాపాల్లో వ్యవహరిస్తున్నట్టు కనపడుచున్నప్పటికీ వారి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ సద్గురు పాదాలపైనే నిమగ్నమై ఉండేది. స్వామీజీపై ఉన్న భక్తికి ఫలంగా వారికి బదిలీ అయి ఆశ్రమానికి అత్యంత సమీపంలో ఉండే బాడంగి గ్రామంలో 15 సంవత్సరాలు పనిచేసే అవకాశం లభించింది. స్వామీజీ దర్శనార్థం గురూజీ తరచుగా ఆశ్రమానికి వెళుతూ ఉండేవారు. స్వామీజీ సమక్షంలో ఉన్నంతసేపు వారి వాక్కులను శ్రద్ధగా ఆలకిస్తూ మిగిలిన సమయాల్లో వారు ఉపదేశించిన యోగ విద్యను తీవ్రంగా సాధన చేస్తూ వారు బోధించిన వేదాంత రహస్యాలను విచారణ చేస్తూ
కొలది రోజులలోనే వారికి అత్యంత ప్రియ శిష్యులయ్యారు. వారిరువురు మధ్య గురు శిష్య బృందం తీవ్రతరమై ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేనంతదై చివరికి నిత్యం స్వామీజీ సేవలో ఆనందించే లక్ష్యంతో గురూజీ వారి ధర్మపత్రి మాతృశ్రీ పార్వతమ్మ గారు, కుమార్తె ఝాన్సీ, కుమారుడు శివరామకృష్ణులతో సహా ఆశ్రమానికి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. ఇక ఆ పుణ్య దంపతుల దైనందిన జీవితం స్వామీజీ సేవలోనే ముడిపడి ఉండేది. భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామీజీ సేవలో అనునిత్యం తరిస్తూ స్వామీజీ ప్రేమని, అనుగ్రహాన్ని సంపూర్ణంగా సాఫల్యం చేసుకున్నారు. స్వామీజీ వారిని సేవించడంలో అమ్మగారి తోడ్పాటు ఎంతో ఉండేదని పలు సందర్భాల్లో గురూజీ అనేవారు. సదా బ్రహ్మచింతనతో ఉండే స్వామీజీ వారికి మాతృశ్రీ పార్వతమ్మ గారి ఆహారాదులు స్వయంగా సమకూర్చేవారు. అమ్మగారు స్వామీజీ వారిని అత్యంత ఆప్యాయంగా, బాధ్యతగా సాకిన తీరు చూస్తే వారి పేరు స్వామీజీ వారి మాతృమూర్తి గారి పేరు ఒకటే కావడం యాదృచ్ఛికం కాదేమో అనిపిస్తుంది. స్వామీజీ రామానంద పరమహంసల వారి అనుగ్రహంతో అత్యంత బాధ్యతాయుతమైన వైద్య వృత్తిలో విధులను గురూజీ మిక్కిలి సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించి ఎందరినో రోగాల నుండి విముక్తులను చేసి ఉత్తమ వైద్యాధికారిగా 5 సార్లు ప్రభుత్వ పురస్కారాలను పొందారు. తరువాతి కాలంలో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారిగా, రీజనల్ డైరెక్టర్గా పదోన్నతులు కూడా పొంది పదవీ విరమణ నాటి నుండి పూర్తి సమయం ఆశ్రమంలోనే గడుపుతున్నారు. మహాత్ముల చెంత ఉండడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు. అనుక్షణం అత్యంత కఠినమైన పరీక్షలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. లౌకిక జ్ఞానానికి భిన్నంగానూ విరుద్ధంగానూ కనిపించే బ్రహ్మవేత్తల ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం సులభం కాదు. శిష్యులు అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ గురువర్యుల భావాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకొని తదనుగుణంగా ప్రవర్తించగలిగే వారు చాలా అరుదు. ఆ కోవకు చెందిన వారే శ్రీ గురూజీ. గురు శిష్య సంబంధంలో అత్యంత ప్రధానమైనది విశ్వాసం. గురువర్యుల మధ్య అత్యంత విశ్వాసంతోనే వారు స్వామీజీ గురుత్వాన్ని పూర్తిగా పొందగలిగారు. ప్రతి పరీక్షలోనూ విజయం సాధించేవారు. కఠినమైన పరీక్షా సమయాలలో సైతం సాధన తీవ్రతరం చేసి విజయం సాధిస్తూ తోటి శిష్యులకు మార్గదర్శకులయ్యారు. స్వామీజీ తరచుగా వీరిపై ఆగ్రహం ప్రదర్శిస్తున్నట్టు సహశిష్యులు భావించేవారు. అయితే సద్గురు తత్వాన్ని సంపూర్ణంగా ఆకలింపు చేసుకున్న గురూజీ మాత్రమే అది ఆగ్రహం కాదని, స్వామీజీకి తమ పట్ల ఉన్న వాత్సల్యమని ప్రతి సందర్భంలోనూ గుర్తించేవారు. గురూజీని ఎల్లప్పుడూ డాక్టరు అని సంబోధిస్తూ ఉండే స్వామీజీ గురూజీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా డాక్టర్ అంటూ అర్థంగా చెప్పే మాటలలో మాత్రం వారి ప్రేమ అనివార్యంగా ప్రకటితమయ్యేది. నేను డాక్టరు ఒకటే అంటూ పలుసార్లు స్వామీజీ పలికిన మాటలు వారిరువురి మధ్య అభేదాన్ని వెల్లడించేవి. గురూజీ సంకల్పం శిలా సదృశ్యం. ఏ కార్యం మొదలుపెట్టినా అకుంఠిత దీక్షతో, నిర్విరామ కృషితో దానిని సాధించడం వారి నైజం. స్వామీజీ సేవలోనూ తమ పారమార్థక లక్ష్యంలోనూ కూడా వారిది ఇదే పంద. గురునామ స్మరణం చేతనే వారు అశ్రు నయనలు కావడం ఇప్పటికీ అందరికీ అనుభవమే. గురువే శాశ్వతుడు, మనమే అనిత్యులము అనే నిజ గురుతత్వాన్ని ఆవిష్కరించిన శ్రీ గురూజీ మన చదువు, విజ్ఞానం, సంస్కారం గురు సేవకు ఉపయోగించబడినప్పుడే వాటికి సార్థకత చేకూరుతుందంటారు. గురు సేవ విషయంలో తృప్తి చెందకూడదని, శిష్యులు గురువు యొక్క విరాట్ స్వరూపమని, అద్వైతం వాచా వేదాంతం కాదని, యోగ జ్ఞానములచే ఆచరణ ద్వారా సాధించవలసిందని సశాస్త్రీయంగా బోధించారు. వైద్యులుగా పదవీ విరమణ పొందినప్పటికీ రోగాల పారిన పడిన వారికి తత్వబోధనల ద్వారా స్వస్థత కలిగిస్తూనే ఉన్నారు. వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన గురూజీ శిష్యుల మనోక్షేత్రాలను అనుగ్రహ భాషణల ద్వారా సారవంతం చేసి అనిత్య విషయ వాంఛన నేడి కలుపు మొక్కలను తొలగించి జ్ఞాన బీజములను నాటి తత్వఫలాలను పండిస్తూ ఆధ్యాత్మిక సేద్యం చేస్తున్నారు. తమ గురుదేవులు శ్రీ 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 స్వామి రామానంద పరమహంస వారిచే త్వమేవ అహం అని ప్రకటింపబడి కామన్నవలస ఆశ్రమ పీఠాధిపతిగా, బ్రహ్మ విద్యా సాంప్రదాయ సద్గురువుగా, సకల జీవుల శ్రేయో ప్రదాతగా ఆశ్రమ బాధ్యతలను, శిష్యుల అభ్యున్నతిని గురుతర బాధ్యతగా నిర్వహిస్తున్నారు గురూజీ. ఎంత ఒదిగి ఉండే తత్వంతో తల్లిని ఎలా గౌరవించాలో పాదాభివందనం ద్వారా శిష్యులకు మార్గదర్శనకం చేసే తనయుడిగా, తండ్రిగా, భర్తగా సదా గురుస్మరణం ద్వారా శిష్యుల కర్తవ్యం బోధించే గురువుగా, శిష్యుల యోగక్షేమాల విషయంలో అంతా తానై నిర్వర్తిస్తూ శిష్యుల చిత్తాపహారకులయ్యారు. వీరి గురించి చెప్పాలంటే సమయం సరిపోదు. ఎందరో మహానుభావులు, కొందరు మాత్రమే భగవత్ స్వరూపులు. అలాంటి భగవత్ స్వరూపుడైన మన గురూజీ
సిద్ధయోగి డాక్టర్ స్వామి అంతర్ముఖానంద గురూజీ గారిని ఈ సభకు పరిచయం చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ చంద్రశేఖర్ గారు. గురూజీ గురించి మనందరికీ ఒళ్ళు గగురుపాటు పడే ఇంట్రడక్షన్ చదివారు మీరు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. గురూజీ మీ గురించి తెలుసుకుంటాం, చదువుతాం మాకు చాలా బాగా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. సో ఈనాటి తర్వాతి అంశం లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు మన అంతర్ముఖానంద గురూజీకి మనందరి తరఫున చీఫ్ గెస్ట్ వెంకటాచలపతి గారు, రవికిషోర్ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, మిగిలిన సభ్యులందరి తరఫున అవార్డుని ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఫిజికల్ గా అందించలేకపోయాము. తప్పకుండా గురూజీ ఏదో ఒక సందర్భంలో మిమ్మల్ని ఫిజికల్ గా కలిసి కూడా మేము అవార్డుని మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు వర్చువల్ గా అవార్డుని స్వీకరించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మిమ్మల్ని. విశ్వేశ్వరరావు గారు, ప్లీజ్ ప్రజెంట్ ది అవార్డ్ టు గురూజీ. Okay, sir. Thank you. I'm honored and humbled with this opportunity. The places on record is sincere appreciation and gratitude to Siddhayogi Dr. Swami Antarmukhananda Ji, who has excelled as a yoga guru for more than 25 years and has influenced the lives of number of individuals, thus contributing to the barrel of humanity. In recognition of his unparalleled services, we confer on him the Lifetime Award Achievement Award presented on this 4th July 2021 at Hyderabad by Love Yoga Foundation, Pulsetti Nageshwar Rao, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Vishweshwar. సో ముందుగా గురూజీ మరొకసారి మీరు మా యొక్క ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మాతో అందించబోయిన ఈ చిరు లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డుని అందుకోవాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, హృదయపూర్వకంగా గురుదేవుడి సమక్షంలోన వారి సమ్మతితోన వారి ప్రేరణతోనే నాకు లభిస్తున్నదిగా భావిస్తూ నేను హృదయపూర్వకంగా స్వీకరిస్తున్నాను. సంతోషం గురువు గారు. సో తర్వాతి అంశము మన ముఖాముఖి కార్యక్రమం గురూజీ తోటి. చిన్న 2-3 క్వశ్చన్లు మేము అడుగుతాము. అలాగే నౌ విల్ కమ్ టు ది సబ్జెక్ట్. yes. సో మీ యొక్క గురు పరంపర గురించి కొంచెం తెలియజేస్తారా మా అందరి కోసం? మా గురు పరంపరలో మొట్టమొదట మన పరమ గురువు గారు స్వామి బ్రహ్మర్షి స్వగురు శ్రీ 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 స్వామి శివానంద పరమహంస. ఈ సమాధి at Vadakara in Kerala, Kozhikode district, Kerala. He's a Keralite, our Param Guru. His guru is not available. Why? Because when he was moving around the Palani hill, 2 yogis, Siddha yogis from the Palani hill caves, they came and have given initiation to our Parama Gurudev Swami Sivananda Paramasa, and they disappeared immediately. So that's why his gurus not known. But after that, immediately our Parama Gurudev sat in penance in Himalayas, and he sat for 3 years without food and anything. He attained samadhi within 3 years. His body is there with samadhi. Trees and shrubs crawled around his body. When he is in that state of samadhi, Kalam forester, when he was deforesting this jungle, he has seen the human body in the form of a human body around which the shrubs are growing. So he has cut all these shrubs around him, and when he has seen the eyes were gone up, the eyes were gone up. Only white eyes, white portion, that is clear of the eyes are only seen, not blue or black eye is not seen.
So he was in Kechari Mudra. Then he has applied some Vanamulika Rasam, some like that. When he has applied, his eyes came down and he has seen Kalam, and he immediately initiated this pranayama to him. He is the first devotee of our Paramaguru Sivananda Parasa. After that, he has toured all around the country on foot. Not only our country, Singapore, Malaysia, Burma, Thailand, like that, he has toured anyway, even Malaysia also. There are so many ashrams also now available there. He has initiated about 550,000 people to this with this Antarmukha Pranayama. He is named as Siddha Yogam or Vasi Yogam. This is Shiva Vasi. Reverse of Shiva is Vasi Yoga. So among his devotees, 550,000 devotees, he has selected our Guruji, Brahmarshi Sadguru Sri 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 Swami Ramananda Prabhupada, who is also Keralite. He hailed from Kannur district. Kalyaseri, his village was Kalyaseri in Kannur district of Kerala. When our Guru, he took initiation from his Guru. Of course, the initiation from his Guru is a very mysterious thing. He read the book of Siddhavedam, that is Siddhavedam, written by our Paramagurudev. He read this book, and immediately after seeing this book, he started doing this pranayama. And after that, he actually has gone to his Guru for initiation. His Guru, our Paramaguru, told that what you are doing is correct. I need not initiate you. I know you are doing correctly. That is the initiation given by his Guru. So the great Guru and the great Shishya were like that. Without just by internal initiation only, it happened like that. After that, Swamiji, he was our Guruji, our Swamiji, working as a surveyor in the survey department. And it happened to work in our Telugu Andhra Pradesh also. He worked in East Godavari, Anantapur district, like that. He worked as surveyor. While he was doing this job, he got this Vairagyam, Sampurna Vairagyam, and he has gone to, again, he wanted to quit off his job, and he has gone to his native place. When he has gone, his father already left his body. When his father left his body at the age of 5 years of Swamiji, he has seen that he left his body while seeing the number of jyotis lighted by his devotees, and our Swamiji has peeped through the doors and seen the leaving of his father's body at the age of 5 years. Like that, Swamiji, after leaving this job, he want to quit out this job and quit out from the family also. And after some time, he practiced this yogam at his house. And one day, without telling anybody, he simply written a card that I am leaving this house. Don't try for me. Like that, he has quit out his family, and he has come to our Telugu Prantam, Telugu region. He did penance in Bhadrachalam forest, and ultimately settled in this Dhauleshwaram cave. Now it is available there on the bank of Godavari. On the bank of Godavari in Dhauleshwaram, there is a cave even now also. In that cave, he did penance with the cobra. He did penance with the cobra. And after that, he was named as Pamula Swami. He was named as Pamula Swami, and he never used to talk with anybody. That's why he was named as Mauna Swami also. Like that, he spent his all his penance in Dhauleshwaram cave near Rajahmundry. So after that, he was happened to meet some devotees. While he was doing penance, some devotees has witnessed that
snakes crawling around his body, the cobra crawling is around his body. Then these devotees of Rajamandri, they were astonished and started taking this Vidya from Guruji, from Swamiji. And like that, Swamiji gradually came to the outer world after attaining Siddhi, outer world. And he started giving his lectures at Vijayawada. There he started an ashram at Bhavanipuram. Like that, after that, he happened to meet here, come here, Kamanavalasa. Of course, there is a big story to come to Kamanavalasa. There is a big story, but present, yes, this Kamanavalasa, he was there for 12 years without knowing to anybody to this world. He is simply just a ripened fruit is there ready. He is waiting for anybody to eat that fruit. He was waiting for that. In the meantime, we people, I happened to start my government job at Salur nearby Kamanavalasa, and visited Swamiji. No sooner I visited Swamiji, I felt that he is Lord Sri Krishna. The first glance, I felt that he is Lord Sri Krishna. He is nothing but the disguise of Lord Sri Krishna. And like that, when I integrated with Swamiji, he started telling this all these slokas, you know, Bhagavad Gita, Upanishads, all these. Then I saluted Swamiji. Swamiji, I am only a doctor, science student. I don't know alphabets of Sanskrit. Please tell me, whatever you tell, it is Vedavakku for me. It is Brahmavakku for me. I cannot understand English, Sanskrit. Then Swamiji told, no, you have to learn Sanskrit, because if you learn Sanskrit, my scriptural knowledge, there will be 2 points applicable for you. First point is, when you're thinking of the slokas, your mind will be working inside. You will be doing mananam inside. Then you will be away from this outer world. Lokavasana will be reduced for you. The second point is, if you know Sanskrit, Bhagavad Gita, Upanishads, all these things, you can tell to some people. You can tell to people outside. So like that, he has stressed me to learn Sanskrit. Then I prostrated, and then and there I agreed upon. And I told him, from this moment onwards, I am going to by heart whatever you say. Then I didn't write even a single letter on a paper, but since birth, my habit of learning is by just hearing once only. Like that, our Swamiji used to teach me this Bhagavad Gita, Upanishads, and what all the things. Not only Bhagavad Gita and Upanishads, the essence of entire Vedanta. If in this world, if any questions, that question will be answered in Vedanta scriptures, that is given to me. Swamiji has trained me like that, and I served him for 14 years. And while we are, as you said in my history, we became nearer and nearer. Ultimately, he has ordered me to shift my family into the ashram itself, and he made me the Pitadipati. And after Swamiji has attained Mahasamadhi in the year 1993, March 9th. After that, since 1993, I am managing this ashram for the last 28 years. I have been teaching this yogam both practically and theoretically. Now I am coming to the subject proper. I will tell in Telugu. ఓకే గురుగారు, చాలా చాలా సంతోషం మీ గురు పరంపరని మా అందరికి తెలియజేసినందుకు. అంటే మీ ఇంట్రడక్షన్ లో చూసాం కానీ, బట్ మీ ద్వారా తెలుసుకుంటే మాకు బాగుంటుందని చెప్పని తెలుసుకుంటాం జరిగింది. చాలా సంతోషం. నెక్స్ట్, వృత్తిరీత్యా మీరు డాక్టర్. సో అందరికి అంటే చాలా కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు. సో వృత్తిరీత్యా గురూజీ డాక్టర్ అయ్యుండి, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్, అది కూడా అయ్యుండి ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మీరు వివిధ హోదాల్లో పనిచేశారు. సో అంటే 42 సంవత్సరాల క్రితం మీరు ఆల్మోస్ట్ అంటే యోగాలోకి ప్రవేశిస్తాం జరిగింది.
సో అంటే మీరు అంటే వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయి ఉండి అంటే యోగాలోకి రావాలని అసలు ఎందుకు అనిపించింది మీకు? దానికి 2 కారణాల్లోనే ముఖ్యమైన కారణాలు చెప్తాను. ఆ. అదంతా గురు ప్రేరణే, భగవత్ ప్రేరణే, నా పూర్వజన్మ సంస్కారం, వీటన్నిటి వల్ల 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. నేను చిన్నప్పుడు నేను ఒక శివభక్తుడిని. మా ఊరు బురుడికంచం గ్రామంలో ఈ శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంకు వెళుతూ నిత్యము కూడా ఈ అభిషేకాలు, కార్తీక స్నానాలు, భజనలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడిని. ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు చేస్తుంటే పియూసీ లైలా కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు పియూసీ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో సైన్స్లోకి వచ్చాం. ఈ సైన్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు నాకు ఒక ప్రశ్న ఉదయించింది. ఏమిటంటే భగవంతుడు అంటున్నాము, భగవంతుడు అనేవాడు ఆయన ఎవరై ఉంటారు? ఈ భూమి గాలిలో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అంటున్నారు, భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరుగుతున్నారు అంటున్నారు, చంద్రుడు భూమి కలిసి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు, సూర్యుడు కలిపి నక్షత్రం ఇంకా ధ్రువమండలం వీటన్నిటి తిరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. ఇంత మొత్తం విశాల విశ్వాన్ని కూడా నడిపించి ఒక అద్భుతమైన శక్తి కదా భగవంతుడై ఉండాలి. ఏదో ఒక రాయి దగ్గర, ఒక రప్ప దగ్గర, ఏదో ఒక దగ్గర దేవుడు అని అనడం ఏమిటి అని నాకు ప్రశ్న ఉదయించింది. అటువంటి శక్తి గురించి చెప్పేవారు నాకు కావాలి, నాకు గురువు కావాలి అని నేను పియూసీ నుంచే ప్రారంభించాను నా అన్వేషణ. అది మొదటి ప్రశ్న. ఇక అదైన తర్వాత ఆ ప్రశ్న అలా ఉంటుండగానే నేను ఎంబీబీఎస్లోకి వచ్చేటప్పుడు నాకు ఎంబీబీఎస్ చదువుతుండగా ఇంకో ప్రశ్న ఉదయించింది. అదేమిటంటే ఈ వైద్య శాస్త్రంలో ఏదైనా సరే, ఒక నాట్ ఓన్లీ అలోపతి, ఎనీ దాంట్లో ఏ వైద్యంలోనైనా సరే 3 కారణాలు ఉంటాయి. ఒక జబ్బు రావటానికి ఏంటంటే ఇటియాలజీ అంటారు, జబ్బు ఎలా వస్తుంది అనేది ఇటియాలజీ. తర్వాత రెండోది ఏంటంటే పెథాలజీ, జబ్బు వచ్చే విధానం ఎలా ఉంటుంది, శరీరంలో మార్పులు ఎలా జరుగుతాయి పెథాలజీ. మూడోది ఏమిటంటే ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్, చికిత్స. సో ఈ విధంగా జబ్బుకి కారణం, జబ్బు వచ్చే విధానం, జబ్బుకు కావాల్సిన చికిత్స విధానం, ఈ 3 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇటియాలజీ, పెథాలజీ, ట్రీట్మెంట్ ప్రతి జబ్బు కూడా. నేను చదువుతుండగానే నాకు ఒక 1,00,000 ప్రశ్నలు. ఎన్ని అంటే ఏ జబ్బు చదువుకున్నా, ఏది చూసినా సరే చాలా జబ్బులకి కారణాలు తెలియదు, చాలా జబ్బులకి వచ్చే విధానం తెలియదు, చాలా జబ్బులకి చికిత్సే లేదు. మనం చదువుతూనే ఉన్నాం, అడ్వాన్స్లో వెళ్తున్నాం, అన్ని వెళ్తున్నాం, దీనిలో గోల్డ్ మెడల్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఏ వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్. ఇది ఏమిటిది? ఇది ఇంత అడ్వాన్స్లో మోడర్న్ సైన్స్లోకి వచ్చి కూడా మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం ప్రతి చిటికలో కూడా మనం అర్థం చేసుకునే స్థితిలో ఉండి కూడా మనం ఇంకా అసలు మూల కారణానికి వెళ్ళలేకపోతున్నామే. ఈ వైద్య శాస్త్రంలోనే చాలా లోపాలు ఉన్నాయి అనుకుని ఆ ప్రశ్నతోనూ ఉన్నాను. ఈలోగా నేను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ లోయర్ సిలియర్ డొంకరాయిలో 1.5 years గిరిజనులకి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెంటనే నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది. సాలూరులో మొబైల్ మెడికల్ ఆఫీసర్గా వచ్చాను. వచ్చిన తర్వాత వెంటనే మన గురుదేవుడు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వారిని దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం వెంటనే కలిగింది. నేను వచ్చాను ఆశ్రమానికి. ఆశ్రమంకి వచ్చిన తర్వాత నేను అడగకుండానే వారు సమాధానం చెప్తున్నారు, నేను అడగకుండానే సమాధానం చెప్తున్నా. నా హృదయంలో ఉండే ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్తున్నారు. వారి ప్రశ్న చెప్పింది ఏంటంటే, మొదటి సమాధానం ఏమిటంటే, ఇది ఈ జబ్బులన్నిటికీ కారణం ఏమిటో తెలుసా డాక్టర్ గారు అని అడిగారు. జబ్బులన్నిటికీ కారణం ఏమిటో తెలుసా డాక్టర్ గారు అంటే, మొదటి గారు అనేవారు, తర్వాత డాక్టరే. కొద్ది రోజులే గారు, స్వామి నన్ను గారు అనుకోండి స్వామి అంటే తీశారు. ఇక్కడ డాక్టర్ కూడా కాదు, డాక్టరే. ఇలా అయిన తర్వాత ఈ జబ్బులన్నిటికీ కారణం ఏమిటి తెలుసా అని అన్నా. అంటే తెలియదు అంటే, ఒక్కొక్క జబ్బుకు ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది కదా అని అన్నా. అంటే కాదు, deficiency of mental energy or spiritual energy is the root cause for all the diseases అని చెప్పాను. మనలోన మెంటల్ ఎనర్జీ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ తక్కువ అవడం వల్లనే అన్ని జబ్బులు వస్తున్నాయి. నేను దానికి అన్వయించుకున్నాను ఏంటంటే సైకోసోమాటిక్. ప్రతి జబ్బు కూడా సైకోసోమా అని ఉంటుంది. సైకో మీన్స్ మైండ్, సోమ మీన్స్ బాడీ. సో ప్రతి జబ్బు కూడా మైండ్, బాడీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సైకోసోమాటిక్ అని మేము అనుకున్నాం మా వైద్య శాస్త్రంలో. కానీ వారు ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళి ఏంటంటే అసలు సైకోటిక్ అంటే ఎక్కువ, మైండే అన్నిటికీ కారణం. సో అన్ని జబ్బులకి కారణం ఏంటంటే డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ అనేది చెప్పారు. అయితే ట్రీట్మెంట్ ఏమిటి?
Increase the mental energy, that's all. You can cure all the diseases అని చెప్పారు. There is only one disease, there is only medicine, one medicine. అదేమిటంటే డెఫిషియన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ ఎనర్జీ. తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ మెంటల్ ఎనర్జీ. హౌ టు ఇంక్రీజ్ మెంటల్ ఎనర్జీ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది. ఇక నా రెండో ప్రశ్న కూడా దాన్ని కలిపి చెప్పేశారు సమాధానం. దానికి ఏమిటంటే, డాక్టర్, do you admit that God is everywhere? God is there or not? Yes, Swamiji, God is there. Why we admit? Is he there at one place or everywhere? No, why not? He is there everywhere. Then he is there everywhere, where means he must be within you also. Yes, Swamiji. Why don't you pursue him? Is that question? Why don't you pursue him? Why don't you know him? Why can't you understand him? అనేది ప్రశ్న. సో భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని ఒప్పుకుంటాం, మొదట ఉన్నాడంటాం. కొంతమంది లేదన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నాడు అలాగే చెప్దాం. తర్వాత సరే ఉన్నాడు, ఉండేది ఎక్కడున్నాడు అంటే అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. అన్ని చోట్ల ఉంటే మనలో ఉన్నాడు కూడా ఉన్నాడు కదా. మనలో ఉండి కూడా మనం తెలుసుకోలేకపోవడం కారణం ఏమిటి? యూ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దట్ దేర్ ఇస్ సమ్ డిఫెక్ట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అది చెప్పారు. మనలో ఈ బ్రెయిన్ లో డిఫెక్ట్ ఉండబట్టే మనలో ఉండే భగవంతుని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. Do you think that God is a man? He is supreme energy. He is in the form of divine light. So divine light రూపంలో సుప్రీం ఎనర్జీ ఉన్నది అన్ని చోట్ల. అది మనలో కూడా ఉంది, కానీ మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. మనం తెలుసుకోలేకపోవటం కారణం ఏమిటంటే, అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ నౌ వర్కింగ్ లైక్ ఏ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ సిస్టమ్ లో మీకు అది అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎలక్ట్రిసిటీ మొట్టమొదట ఇక్కడ డుడుమా మార్చుకుంటే ఎక్కడ తయారైనప్పుడు, అక్కడ తయారైన అది అప్పుడు 33 kV తో వస్తుంది. అది అక్కడి నుంచి వచ్చేసరికి లైన్ లో ఒక దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక సబ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి ఉంటుంది. అది దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 11,000 kV. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మన విలేజ్ లో హౌస్ కి వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంటూ ఓన్లీ 230 kV స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా స్టెప్ డౌన్ అయిన తర్వాతనే మన ఇంట్లో బల్బులు, ఫ్యాన్లు అన్ని పనిచేస్తున్నాయి. ఏంటి, డైరెక్ట్ గా గ్రిడ్ సిస్టమ్ అక్కడే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ తయారవుతుందో అదే తిన్నగా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ బల్బులు అన్ని పేలిపోతాయి. ఏమి కాబట్టి ఈ గ్రిడ్ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా మన బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది. అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అవర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ అప్ టు 230 volts ఓన్లీ. ఇంతే పనిచేస్తుంది. మనలోన ఉండే ఆ జనరేటర్ అంటే ఆ పవర్ అనేది, సుప్రీం పవర్ అనేది మనలో ఉండి కూడా మనం దాన్ని తెలుసుకోలేకపోవడం కారణం ఏంటంటే, మనకు స్టెప్ డౌన్ అయింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటంటే, దానికి ఇప్పుడు యోగంలోకి తీసుకొచ్చారు గురువు గారు సైంటిఫిక్ గా. ఈ సైంటిఫిక్ గా చెప్పే దాంట్లో ఏంటంటే, ఇక ఈ స్టెప్ అప్, హౌ టు స్టెప్ అప్ అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు తెలుగులోకి, సాంస్క్రిట్ లోకి మనం దీనిలోకి వద్దాం. దీంట్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటి భగవద్గీతలో గురువు గారు వండర్ఫుల్ శ్లోకాలు అన్ని మొత్తం 701 శ్లోకాలు కూడా యోగం గురించి చెప్పబడి ఉన్నాయి. అది మీరు వినగా చేయగా సాధన చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అందులో ముఖ్యమైన మన క్లించింగ్ శ్లోకాలు ఏమిటంటే, మనకి 4 అధ్యాయాలు ఏంటంటే, అపానే జుహ్వతి ప్రాణం, ప్రాణేపానం తథాపరే, ప్రాణాపాన గతి రుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణ అని 4వ అధ్యాయంలో ఈ యోగం ప్రాణాయామాలు చేయాలనేది చెప్పారు. ఇక 5వ అధ్యాయంలో ఏంటంటే, స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ చక్షుషైవ అంతరే భృవో ప్రాణాపానం సమో కృత్వా నాసాభ్యంతరచారిణవు అని 5వ అధ్యాయంలోనే 27 శ్లోకంలో చెప్పారు. అదేమిటంటే, ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినది ఏంటంటే, ఇదే అక్కడ అందరూ కూడా మనం మిస్గైడ్ అయింది, అర్థం చేసుకోలేనిది ఈ శ్లోకం దగ్గరే. వారేంటంటే స్పర్శాన్ కృత్వా బహిర్బాహ్యాన్ అంటే ఈ శబ్ద స్పర్శ రూపరస గ్రంథాలని బయట విడిచిపెట్టి, చక్షుషైవ అంతరే భ్రువో కళ్ళని భ్రూమధ్యంలో పైన పెట్టి, ప్రాణాపానం సమూకృత్వా ప్రాణాపానాన్ని సమానం చేస్తూ, నాసాభ్యంతర చారిణౌ. నాసాభ్యంతరం అంటే ఇది అందరూ ముక్కు ఇలా, నాసాభ్యంతరం అంటే ముక్కు బయట అనుకున్నారు అందరూ ప్రపంచం అంతా. నాసా మీన్స్ ముక్కు, అభి అంటే ఎదురుగా, అంతరం అంటే లోపల. ముక్కుకు ఎదురుగా లోపల అంటే ఆ లోపల.
ఆ లోపల అంటే ఏంటంటే మెడికల్ గా మనం ఏంటంటే ఈ గొంతు ఉన్నది చూసారా, సప్తపథ. ఈ సప్తపథ అంటే ఫారింగ్స్ అంటాం. ఆ సప్తపథలోన 3 భాగాలుగా చేసుకుని పై పోర్షన్ ని నేసో ఫారింగ్స్ అంటారు. ముక్కుకి ఎదురుగుండా గొంతు భాగాన్ని నేసో ఫారింగ్స్ అంటారు. నోటికి ఎదురుగుండే ఆ గొంతు భాగాన్ని ఓరో ఫారింగ్స్ అంటారు. స్వరపేటికి ఉండే గొంతు భాగాన్ని లరింగో ఫారింగ్స్ అంటారు. మా వైశ్యస్లో అందరికీ మీకు తెలిసిందే ఇది. అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినది ఏంటంటే నాసాభ్యంతరచారిణు అన్నది ఏంటంటే ఆ నేసో ఫారింగ్స్ లో అభ్యాసం చెయ్యాలి, ప్రాణాపానాలు సమానం చెయ్యాలి అనేది వారు చెప్పారు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పింది. అక్కడ మిస్గైడ్ అయ్యి ఏంటంటే ఈ బయట వాయుతో చేయటం ప్రారంభించారు. అయితే నేను ఎవరిని ఇక్కడ ముందు ఇది గైడ్ చేయడానికి చెప్తున్నాను, ఎవరిని విమర్శించడానికి చెప్పట్లేదు. ఏంటి సత్యాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. గురువు గారు ఇదే చెప్పారు ఏంటంటే ఈ ప్రాణాయామం అనేది నాయన ఇప్పుడు నేటి లోకంలోన అందరూ చేసేది ఏంటంటే బాహ్య నాడీ శోధన చేస్తున్నారు. బాహ్య నాడీ శోధన అంటే ఈ ముక్కులోన స్వరం, ఇది ఇంట్లోన, తర్వాత గొంతులోన, తర్వాత లంగ్స్ లో కూడా కొంత కఫాన్ని క్లీన్ చేయడానికి వస్తుంది. ఏంటంటే అనులోమం, విలోమం, భస్త్రిక, కపాలపాతి, ఇక సూర్యచంద్ర భేదనాలు ఇవన్నీ ఇలా చేస్తున్నారు. ఇది బాహ్య నాడీ శోధన మాత్రమే అని చెప్తూ దీని లోపల అంతర్లీనముగా ఆ నాసాభ్యంతరచారిణు అనేది అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఉంది నాయన అని చెప్పినారు. దానికి ఈ లోకం మిస్అండర్స్టాండ్ అవడానికి కారణం ఉంది. అది అందుకు కారణం ఏంటంటే ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి. ఆ ఉపనిషత్తులు వివరణకు వెళ్ళకపోవడంతో ఏంటంటే ఇలాగా ఈ ఆల్టర్నేటివ్ గా చేయటం అని చెప్తున్నారు. కానీ ఉపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నారంటే త్రిశిఖ బ్రాహ్మణోపనిషత్తులు ఏం చెప్పారంటే నాడీ శుద్ధించ కృత్వాదో ప్రాణాయామం చరేత్ అన్నారు. త్రిశిఖ బ్రాహ్మణోపనిషత్తులు ఏం చెప్పారు? నాడీ శుద్ధించ కృత్వాదో ప్రాణాయామం చరేత్. నాడీ శుద్ధించ కృత్వా ఆదో తర్వాత ప్రాణాయామం చరేత్ అని. అంటే నాడీ శుద్ధి చేసి మొదట తర్వాత ప్రాణాయామం చేయగలను అని ఉంది ఇక్కడ త్రిశిఖ బ్రాహ్మణోపనిషత్తులోన. అయితే ఈ నాడీ శుద్ధి అనేది ఏంటంటే నాడీ శుద్ధి 2 విధాలు. మనకి ఈ బాహ్యంగా ఇవన్నీ చూసేది ఈ నాడీ శుద్ధి వేరు, అంతరంగా 72,000 నాళ్ళు శుద్ధి చేసేది అది వేరు. ఆ 72,000 నాళ్ళు శుద్ధి చేయడానికి దానికి సాధన శాండిల్య ఉపనిషత్తు చెప్తున్నారు. యమ నియమాభ్యాస యుక్త ప్రాణాయామం చరేత్ తేన నాడయ శుద్ధా భవంతి అని అన్నారు. అంటే ఏంటంటే యమ నియమ అభ్యాసాలంటే అష్టాంగ యోగాలను పాటిస్తూ ఏంటి ప్రాణాయామం చరేత్ అన్నారు, ప్రాణాయామం చేయవలను అన్నారు. ఆ ప్రాణాయామం ఏంటి? ఈ నాడీ శుద్ధి కాదు. తేన నాడయ శుద్ధా భవంతి అన్నారు. దాని చేత ఈ 72,000 నాళ్ళు శుద్ధి అవుతాయని ఆ ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. అది దానికి ఏంటంటే యోగ వశిష్ఠున యోగ శిఖోపనిషత్తులు ఏం చెప్తున్నారంటే అది దానికి ఇంకోలాగా ఏం చెప్తుంటే యమనియమాభ్యాస యుక్త ప్రాణాయామం చరేత్ అని చెప్తూ ప్రాణాయామ దృఢాభ్యాస యుక్త గురుదత్తయ ఆసన అసన యోగేన ప్రాణస్పందో నిరుధ్యతే అని యోగ వశిష్ఠులోన తర్వాత యోగ శిఖోపనిషత్తులో చెప్తున్నారు. ప్రాణాయామ దృఢాభ్యాస, ప్రాణాయామం దృఢంగా అభ్యాసం చేస్తూ యుక్త గురుదత్తయ గురువు చేత స్వీకరింపబడిన ప్రాణాయామం ద్వారా సరైన సోదాహరణలతోన అనుభవం ద్వారా తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎలా చదువుతుంది? ఆసన అసన యోగేన. ఇప్పుడు రవికిషోర్ చెప్పారు చూసారా, దేని ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నది, దట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఆసన అసన యోగేన, ఆసనలు చేస్తూ, అసనం అంటే ఆహారాన్ని నియమిస్తూ, ప్రాణస్పందో నిరుధ్యతే, అప్పుడు ప్రాణం అనేది స్పందన అనేది ఆగిపోతుంది సుమా అని ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాయి. ఏమిటి అయితే ఇక్కడ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రాణాయామ దృఢాభ్యాస యుక్తేన గురుదత్తయ. ప్రాణాయామం దృఢాభ్యాసం చేస్తేనే గురువు చేత స్వీకరింపబడి అయితేనే, గురువు చేత మన సుమా యూట్యూబ్ ద్వారా కాదు, గురువు చేత స్వీకరింపబడిన అది ఏమిటంటే ఈ ప్రాణాయామం గురించే ఇప్పుడు మనం వద్దాం సబ్జెక్ట్లోకి. ఆ సబ్జెక్ట్లోకి ఏంటంటే అసలైనది ఏంటంటే
యోగ శిఖోపనిషత్తు ఏం చెప్తుందంటే హంస హంసేతి మంత్రోయం సర్వే జీవించి చెప్పితే గురువాక్య సుషుమ్నాయాం విపరీతో భవే జప అని చెప్తుంది యోగ శిఖోపనిషత్తులో. మనం అందరం కూడా ఈ జీవులన్నీ కూడా హంస హంస అంటే హకారేణ బహిర్యాతి, మనం ఇలా వదిలిపెడుతున్నాం, సాకారేణ విశుత్పున ఇలా వెళ్తుంది. ఇది నార్మల్ రెస్పిరేషన్స్ మనలో జరుగుతున్నవి ఇవి. కానీ అందులో చెప్పింది ఏంటంటే గురువాక్యాత్, గురువు ఉపదేశం ద్వారా సుషుమ్నా మార్గం గుండా విపరీతో భవే జప అన్నారు. వ్యతిరేక దిశలో నడిపించిన ఆయన అని ఉంది ఉపనిషత్తు. ఈ విపరీతం అంటే మామూలు తెలుగులో అయితే ఎక్కువ అని అర్థం, కానీ సాంస్క్రిట్ ఏంటంటే విపరీతం అంటే వ్యతిరేకం అని అర్థం. కాబట్టి విపరీతం అంటే వ్యతిరేక దిశలో మన శ్వాసను నడిపించాలి అన్నారు. ఈ వ్యతిరేక దిశలో శ్వాసను నడిపించాలి అనేది ఎవరికి అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఏంటి ఇదే అనుకున్నారు. ఇది అది ఏమిటంటే ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన నాసాభ్యంతర చారిణు అని అక్కడ మనం ప్రాణాయామం ప్రారంభిస్తే ఈ బాహ్య వాయు సంచారం తగ్గిపోతుంది. బాహ్య వాయు సంచారం అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న అన్ని రకాల ఈ నాడీ శోధనలు కానీ ఇంకో ప్రాణాయామాలు అన్ని రకాల ప్రాణాయామాలు అన్ని కూడా ఏంటంటే ఇన్క్లూడింగ్ ఉజ్జయి ప్రాణాయామం కానీ ఏవైనా సరే అందరం చేసేది ఏంటంటే ఈ బయటి గాలిని తీసుకునే చేస్తున్నాం, బయటి గాలిని తీసుకునే చేస్తున్నాం. కానీ ఈ గురువాక్యం ద్వారా సుషుమ్నా మార్గం గుండా మనం వ్యతిరేక దిశలో నడిపించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయటి గాలి సంచారం తగ్గిపోతుంది. ఈ బయటి గాలి సంచారం ఎంతగా తగ్గిపోతుంది అన్న దానికి నిర్ధారణ ఏంటంటే ఈ రోజు మీకు ఉపదేశం ఇచ్చిన మరుక్షణము ఫస్ట్ శ్వాస, ఆ శ్వాస నుంచే బయటి గాలి సంచారం తగ్గిపోతుంది. ఇది ఒక మిరకిల్. ఏంటంటే అది లోపల ప్రాణాయామం ప్రారంభించినంత వరకు మనకి ఇంకోలా అర్థం అవుద్ది. కానీ ఉపదేశమైన ఫస్ట్ బ్రెత్ నుంచే అసలు బయటి గాలి సంచారం తగ్గుతుంది. ఇది మిరకల్. ఈ బయటి గాలి సంచారం ఎలా తగ్గుతుంది ఏమిటని సైంటిఫిక్ గా యాజ్ ఎ డాక్టర్ నేను చెప్తాను. అది ఇక్కడ చెప్పే మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ నేను నాకుండే క్రెడిబిలిటీ ఎంబీబీఎస్ చదివిన తర్వాత నా యొక్క ఎంబీబీఎస్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ వీటన్నిటిని కూడా గురుబోధ ద్వారా నా అనుభవం ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే ఇక్కడ మనలో ప్రాణం ఉంది, బయట గాలిలో ప్రాణవాయువు ఉంది. బయట గాలిలో ప్రాణవాయువు అంటే మనం ఆక్సిజన్ అంటున్నాం, చూసారా, ఆక్సిజన్ అంటున్నాం. ఈ ఆక్సిజన్ అనేది 20.1% అనేది మన గాలిలో ఉందనేది మన సైన్స్ ప్రూవ్ చేసింది, అది నిర్ధారణ అయింది. దాని వల్లనే అన్ని జీవులు బ్రతుకున్నాయి, మనం కూడా బ్రతుకుతున్నాము అనేది కదా. ఆ గాలి ఆ ఆక్సిజన్ మన లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో వస్తుందని మనం ఇంతవరకు చదువుకున్నాం ఏమి. కానీ అసలు మన లోపల ప్రాణం వేరు, బయట ప్రాణవాయువు వేరు. మన లోపల ప్రాణం ఏంటంటే ది డివైన్, బయట ఈ ప్రాణవాయువు ఏంటంటే అది ఇనార్గానిక్ గ్యాస్. 8 atoms ఆఫ్ ఇనార్గానిక్ గ్యాస్. అది ఏది బయట గాలిలో ఉండే ప్రాణం అనేది ఆక్సిజన్ అనేది ఏమి. దట్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ఏ సిలిండర్. దాన్ని మనం కలెక్ట్ చేయగలం, కానీ మన లోపల ఉండే ప్రాణాన్ని కలెక్ట్ చేయగలమా? చేయలేము. దట్ ఈస్ డివైన్. అది ఒకటే కాదు, మన లోపల ఉన్న ప్రాణశక్తులు ఏంటంటే శక్తి ఉన్నది, జ్ఞానం ఉన్నది, ఆనందం ఉన్నది, ప్రకాశం ఉన్నది. ఈ 4 గుణాలు ఉన్నాయి లోపల ప్రాణానికి. కానీ ఈ బయట గాలికి ఏంటంటే ఒక గుణం ఉంది, అదేమిటంటే హీట్ నేచర్, వేడి చేసే గుణం బయట గాలిలో ఉంది. అది మన లోపల ప్రవేశించి మన యొక్క శ్వాస నాళాలని అది వ్యాకోపం చేస్తుంది, డైలేట్ చేస్తుంది. ఆ డైలేట్ చేయడం వల్ల మన శ్వాస ఈజీగా అవుతుంది. అందువలన దానికి దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ కెటలిస్ట్, ఒక ఉత్ప్రేరకలాగా మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఇది వినడానికి అందరికి ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నా మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. గురువు గారు చక్కని ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏమిటంటే నాయన లోపల ప్రాణం వేరు, బయట గాలిలో ఉండే ప్రాణం వాయువు వేరే దానికి ఒక శవాన్ని ఒక దగ్గర పడుకోబెట్టి ఇంకో ప్రక్కని ఒక మనిషిని పడుకుని పెట్టు. ఈ మనిషి నిద్రపోతున్నా సరే ఇన్వాలంటరీగా రాత్రి కూడా నిద్రలో కూడా చక్కగా గాలి తీసుకుంటున్నాడు నిద్రలో, ఏమి ఆయనకు తెలియకుండానే. కానీ శవం తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? చనిపోయిందని అంటున్నాం. మరి మనం బ్రతికింది బయట గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ వల్లే బ్రతికుండి ఉంటే ఆ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు ఉంది కదా,
మన పుట్టక ముందు ఉంది, పుట్టిన తర్వాత ఉంది, చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉంది. మరి ఎందుకు చనిపోయాము? ఏమంటే అది పోయిందని. ఏంటి పోయింది? మనలో ప్రాణం పోయింది. మనలో ప్రాణం పోయిందంటే ఆ ప్రాణం వేరు, ఈ బయట గాలిలో ప్రాణవాయువు వేరు కదా. అంటే అది లోపల ఉంటేనే బయట గాలిని మనం పీల్చుకుంటాం. అది తగ్గిపోయిందంటే మనం పీల్చుకునేది తక్కువ, అది పోయిందంటే బయట గాలి పీల్చుకోలేం. ఇప్పుడు అడ్మిట్ చేస్తావా అని అడిగారు. లోపల ప్రాణం వేరు, బయట గాలిలో ఉండే ప్రాణవాయువు వేరు. అడ్మిట్ చేస్తావా లేదా? ఇప్పుడు నౌ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ నౌ, ఇప్పుడు కోవిడ్ దీంట్లో మనం అందరం అనిపించేది ఏంటంటే చాలా మంది రోగులు అందరికీ కూడా 12 లీటర్స్ 60 లీటర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పంపించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చనిపోతున్నారు. అవునా కాదా? చాలా మంది. ఏంటి అది? ఎందుకు ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కించినా చనిపోతున్నారంటే అర్థం ఏంటి? నిజంగా ఈ ఆక్సిజన్ వల్ల బ్రతికుంటే మనం కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆక్సిజన్ విత్ ఫోర్స్ మనం పంపించినప్పటికీ కూడా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ దెమ్. వై? బికాస్ లోపల ప్రాణం వాళ్ళలో తగ్గిపోయింది. ఆ లోపల ప్రాణాన్ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. దాని మీద అటాక్ ఇచ్చింది కోవిడ్ అనేది. ఆ కరోనా అనేది ఏంటంటే లోపల ప్రాణాన్ని ఆ రెస్పిరేటరీ మ్యూకోజా ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి ఆ ప్రాణాన్ని లాగేసింది. లాగేయడంతో ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు మినిమం లెవెల్. ఆ మినిమం లో బ్రతికుండగా మనం ఈ బయట గాలి ఆక్సిజన్ ఎంత ఎక్కించినా సరే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ దెమ్. అదే జరుగుతున్నదంటే అందరూ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. కాబట్టి లోకమంతా, ప్రపంచమంతా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన గురు పరంపర ద్వారా వచ్చిన అసలైన బ్రహ్మ రహస్యం ఏమిటంటే లోపల ప్రాణం వేరు, బయట గాలిలో ప్రాణవాయువు వేరు. బయట గాలిలో ప్రాణవాయువు వేరు, లోపల ప్రాణం వేరు. దట్ ఈస్ డివైన్. అది మనలో ప్రతి క్షణం కూడా తగ్గిపోతుంది. ప్రతి క్షణం కూడా మనలో తగ్గిపోతుంది. ఎలా తగ్గిపోతుంది? ఇది బ్రహ్మరహస్యం. గురువు గారు అంటే మామూలు గురువులు కాదు, యుగ పురుషులు మన గురువులు అందరూ. మన గురు పరంపరలు ఏంటంటే వాళ్ళు శాస్త్రాన్నే కాదు అనుభవాన్ని అనిపించి పావుల స్వామిగా మరి అపర వాల్మీకి ఉండే అటువంటి గురువులు చెప్పిన రహస్యం ఏమిటంటే నాయన ప్రతి ఒక్క జీవుల్లో కూడా మొట్టమొదటి తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు శ్వాస లేదు ఎవరికి. తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు ఎవరికి శ్వాస లేదు. ఆ శ్వాస గుండె అయితే కొట్టుకుంటుంది కానీ శ్వాస లేదు. భూపతనం తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చి ఉండేటప్పుడు అప్పుడు శ్వాస ప్రారంభం అవుతుంది. శ్వాస అనేది అప్పుడు ఫస్ట్ బ్రెత్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ బ్రెత్ స్టార్ట్ అవడం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా ఏమనుకుంటాం? మొదట శ్వాస విడిచిపెడతామా తీసుకుంటామా? చెప్పండి ఒక్కరు. పుట్టిన వెంటనే తీసుకునేది విడిచిపెట్టేదా తీసుకునేదా? తీసుకునేదేనే మనం చెప్తాం, ఇన్క్లూడింగ్ అవర్ మెడికల్ సైన్సెస్ అందరం కూడా. కానీ దీని లోపలికి వెళ్తే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన ఊపిరితిత్తులు తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లో గాలి అరలు ఉంటాయి. ఈ గాలి అరల నిండా నీరు ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ నీరు నిండి ఉంటుంది ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు. అందువల్ల ఆ ఊపిరితిత్తులు పని చేయాలి అనుకుంటే గాలి ఎయిర్ సెల్స్ లో ఉండే ఆ నీటిని బయటికి నెట్టితే గాని అందులోకి గాలి వెళ్ళటానికి అవకాశం లేదు. ఉంటుందా? దాని పేరు ఏంటంటే స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్ అని మన వైద్య శాస్త్రంలో ఒప్పుకున్నాం. స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్ ఒకటి ఉన్నది అని ఒప్పుకున్నాం. అయితే ఈ స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆ ఎయిర్ సెల్స్ లోంచి దాన్ని ముందు స్క్వీజ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వీజ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక సంకల్పం ఇక్కడి నుంచి మెదడు నుంచి నెరస్ ద్వారా ఈ లంగ్స్ లోకి వచ్చి ఆ మొత్తం ఇది స్క్వీజ్ అవుట్ చేస్తే ఆ ఫ్లూయిడ్ బయటకు పోతే అప్పుడు మనకి ఎయిర్ సెల్స్ ఖాళీ అవుతుంది, బయట గాలి లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. బయట గాలి లోపలికి ఎంటర్ అవడం అనేదే చూసాం మనం, అందరం చూసేది. కానీ దీని ముందు ఏమిటంటే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే ఆ ద్రవాన్ని మొట్టమొదటి బయటికి పంపించేటప్పుడు గాలి రాదు కానీ ద్రవం వస్తుంది. ఆ మొట్టమొదటి వచ్చే ద్రవమే ఫస్ట్ ఎక్స్పిరేషన్, మొదట నిశ్వాసంతో ప్రారంభం అవుతుంది ప్రతి జీవుల్లో. అంతవరకు తల్లి గర్భంలో శ్వాస లేదు కనుక మనకి పూర్వజన్మల జ్ఞానము, భగవంతుని స్మరించడం అన్నీ ఉన్నాయని మనం అందరం చెప్పుకుంటూ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. పూర్వజన్మల జ్ఞానం తల్లి గర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. పూర్వజన్మలో జ్ఞానం ఉండటమే కాబట్టి మనం యోగులమే. ఏది తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు శ్వాస లేదు కనుక. కానీ మొట్టమొదట ఈ శ్వాస అనేది ఈ స్ఫింగోమైలిన్ ఫ్లూయిడ్ ఒక సంకల్పం, ఒక ఇంపల్స్ బ్రెయిన్ నుంచి అది వచ్చి లంగ్స్ లోంచి బయట స్క్వీజ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడుండే ఆ జ్ఞానం అనేది పోయింది. గర్భమే జపయోగి గిరిపర్ ఖాయా మాటి అన్నారు ఒక యోగి రామచంద్ర సేన్ అని.
ఒక మహాయోగి కలకటాలో వారు చెప్తారు, గర్భమే జపయోగి, మనం అందరం కూడా గర్భంలో ఉండే యోగులమే. గిరిపర్ ఖాయా మాటి, ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చామో తల్లి గర్భంలోంచి మట్టి గడిచామన్నా, మట్టి గడవడం అంటే ఏంటి, ఈ శ్వాస ఎప్పుడైతే బయటకు పోయిందో, అంటే లోపల ఉండే ప్రాణశక్తి మొట్టమొదట ఈ నిశ్వాసం ద్వారా పోయిందో, ఆ అతీంద్రియ జ్ఞానం అంతా కూడా దాంతో పోయింది. అది పోయిన తర్వాత ఎయిర్ సెల్స్ ఖాళీ అయిన తర్వాత బయటి గాలిని మనం లోపల తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మొదట శ్వాస తీసుకున్నాం అనుకున్నాం కాదు, మొదటి శ్వాస విడిచిపెట్టాం. నిశ్వాస భూతామే విష్ణుర్ వేద జాతా సువిస్తరా అని ముక్తికోపనిషత్తు చెప్తోంది. నిశ్వాస భూతాన్ని, నా యొక్క నిశ్వాసం ఇదంతా సృష్టి ఏర్పడుతుంది అన్నారు. అదే విధంగా ఏంటంటే మొదట నిశ్వాసము, తర్వాత ఉచ్ఛ్వాసము, నిశ్వాసము ఉచ్ఛ్వాసం. ఈ విధంగా నిశ్వాసంతో ప్రారంభమైన దాని పేరు జననము, బర్త్. అదే అలాగ జరుగుతూ ఉండగా మనలో నిశ్వాసం ఎప్పుడు అధికంగా ఉంటుంది, ఉచ్ఛ్వాసం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది అందరూ టెస్ట్ చేసుకోండి, యూ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అదేమిటంటే మనం విడిచిపెట్టేటప్పుడు శ్వాసని ఈజీగా విడిచిపెడుతున్నాం, తీసుకునేటప్పుడు కష్టంగా తీసుకుంటాం. మా వైద్య శాస్త్రం ఏం చెప్తామంటే ఎక్స్పిరేషన్ ఈజ్ ప్యాసివ్, ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ యాక్టివ్ అని మనం చదువుకున్నాం, మనం దాంట్లో ఒప్పుకుంటున్నాం. కానీ వై ఇట్ ఈస్ ప్యాసివ్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ నోబడీ నోస్. అదేమిటి జరుగుతుందంటే మనలోన ఒక దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే గురువు గారు చెప్పేవారు, ఒక బంతిని మేడపైన వేసామనుకోండి, మేడపై నుంచి బంతి భూమిపైన వేస్తే అది కొంతవరకు లేస్తుంది, తర్వాత మళ్ళీ కింద పడుతుంది, మళ్ళీ లేస్తుంది, ఇలా కింద పడి అలాగే ఆగిపోతుంది భూమి మీద. అదే విధంగా ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మన ప్రాణశక్తి నిశ్వాసంతో ప్రారంభమై ఉచ్ఛ్వాసంగా ఇలా వెళ్తూ ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే నిశ్వాసంలోన 12 అంగుళాలు లేదా 30 సెంటీమీటర్లు విడిచిపెడుతున్నాం, ఉచ్ఛ్వాసంలో మాత్రం 8 అంగుళాల నుంచి తీసుకుంటున్నాం, అంటే 20 సెంటీమీటర్ తీసుకుని ప్రతి శ్వాసలో కూడా 4 అంగుళాలు ఎనర్జీ ఆర్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వీఆర్ లూజింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ రెస్పిరేటరీ సైకిల్. దాంట్లో పోయేది ఏంటంటే దివ్య శక్తి, దివ్య జ్ఞానము, దివ్య ఆనందము, దివ్య ప్రకాశము, ఇవన్నీ కూడా ఒక శ్వాసలోన ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనం కోల్పోతున్నాం. ఇలాగ పోతున్నది ఏంటంటే నిమిషానికి యావరేజ్ ని సగటున 15 సార్లు మనం తీసుకుంటున్నాం. 12 to 18 ని యావరేజ్ తీసుకుంటే 15 సార్లు తీసుకుని విడిచిపెడుతున్నాం. 15 సార్లు ఇంటూ 10 సెంటీమీటర్ల శక్తిని ఒక నిమిషంలో మనం కోల్పోతున్నాం, దివ్య శక్తి, జ్ఞానము, ఆనంద ప్రకాశాన్ని. అలాగే గంటకి 900 సార్లు, అలాగనే రోజుకి 21,600 శ్వాసలు ఇంటూ 10 సెంటీమీటర్ శక్తిని మనం కోల్పోతున్నాం. ఇది ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం అనుకున్న వాళ్ళలోనే. ఇలా కౌంట్ చేస్తే 2,16,000 సెంటీమీటర్లు ఒక రోజులో పోతుంది. దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 2 కిలోమీటర్ల 160 మీటర్లు ఒక రోజులో కోల్పోతున్నాం. ఈ విధంగా ఇది కోల్పోతుంటే మన బ్రెయిన్ ఏమవుతుంది, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అవుతుంది. ఇలా కిందకి పోగా ఏమవుతుందంటే ఒక దశలో ఏంటంటే ఓన్లీ ఎక్స్పిరేషన్, నో ఇన్స్పిరేషన్. నిశ్వాసమే మిగిలింది, ఉచ్ఛ్వాసం మరి లేదు. దాన్ని ఏంటంటాం మనం, మరణం అంటారు. తుది శ్వాస విడిచిపెట్టారని అంటాం. తుది శ్వాస విడిచిపెట్టామని చెప్తున్నాం అంటే ఏంటంటే వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ లైఫ్ ఫోర్స్, ఎనర్జీ త్రూ ది లాస్ట్ ఎక్స్పిరేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పైర్డ్ అని అంటున్నాం. ఎక్స్పైర్డ్ అని అంటున్నాం. ఈ ఎక్స్పైర్డ్ అనే పదం వైశాస్త్రంలో మనం వాడుతున్నప్పటికి కూడా దాని ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు. అదేమిటంటే లాస్ ఆఫ్ అవర్ వైటల్ ఎనర్జీ ఆర్ ప్రాణశక్తి త్రూ ది లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్పైర్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ బర్త్, లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డెత్. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ లాస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీఆర్ లివింగ్. ఇది మన లైఫ్ అంటే. దీన్ని ఎంత వేగంగా మనం ఖర్చు పెడితే అంత వేగంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ది లాస్ట్ ఎక్స్పిరేషన్. సో దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే కాకుండా యూ హ్యావ్ టు రివర్స్ ఇట్ బ్యాక్. అది అసలు అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం తాలూకా శాస్త్ర పద్ధతిలో గురువు గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ లోపల నుంచి పైకి తీసుకువెళ్ళాలి. అది ఇట్ ఈస్ నో వే డెల్ట్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిర్. దీంతో కాకుండా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ నాసాభ్యంతరాచార్యులు అక్కడి నుంచి మనం లాగుతూ ఉంటే, ఈ లోపల ప్రాణాన్ని లాగుతూ ఉంటే ఈ ఎక్స్పిరేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, బయటికి పోయేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అలాగనే బయటికి పోయేది లోపలికి వెళ్ళేది కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు లోపలే చర్నింగ్ జరుగుతుంది, లోపలే చర్నింగ్ జరుగుతుంది. ఆ చర్నింగ్ అసలైన సనాతన బ్రహ్మ విద్య. ఇది నేడు కరువైంది. ఇది నేను అంటే గురువులు చెప్పేవారు, మా గురువు గారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు, నాయన
ప్రపంచానికి చెప్పండి మీ అనుభవం, మీ సైన్స్, నువ్వు డాక్టర్ కనుక సైంటిఫిక్ గా కూడా చెప్పు పర్వాలేదు, ఇదంతా కూడా ప్రపంచానికి తెలియాలి. తెలియకపోవడం ఏంటంటే మనం ప్రాణాయామం ఏంటంటే ఈ బాహ్య నాడీ శోధన మాత్రమే అని అనుకుంటున్నాం. ఇవేంటంటే ఈ ప్రాణాయామం ఇది సుసుఖం కర్తుమవి అన్నారు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ 9వ అధ్యాయం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదమోత్తమం ప్రత్యక్షావగమం జన్మం సుసుఖం కర్తుమయ అన్నారు. ఇది అన్ని విద్యల కంటే విద్య గొప్పది, మరి రహస్యానికంటే రహస్యమైనది, చేయటానికి చాలా సులభమైనది, వెంటనే ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. స్పాంటేనియస్ రిజల్ట్స్ విత్ ఇన్, అసలు ఫస్ట్ డేలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఉపదేశం తీసుకున్న ఫస్ట్ డే నుంచే ఇది జరుగుతుంది, ఈ ఫలితం అనేది. అంటే ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం అనేది ఏంటంటే, అంతర్ముఖం అని ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే బహిర్ముఖము అంతర్ముఖం రెండు ఉన్నాయి. ఈ బహిర్ముఖాన్ని తీసుకొచ్చేది ఏది? మన శ్వాస. ఈ శ్వాసనే మనం లోపలికి నుంచి తీసుకువెళ్తే అంతర్ముఖం అవుతుంది. అంతర్ముఖం మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఆ అంతర్ముఖం 2 రకాలు ఏంటంటే, అందరము నిద్రపోయేటప్పుడు అంతర్ముఖం అవుతాం. మామూలుగా ధ్యానం చేస్తూ నిద్రపోయినప్పుడు అది కూడా అంతర్ముఖమే. కానీ ఊర్ధముఖం ఏది లేదు. ఊర్ధముఖం ఊర్ధముఖం కలుగు చేసేది ఏంటంటే ఈ ప్రాణాయామం మాత్రమే. ఇది అంతర్ముఖ ప్రాణాయామము లేక సిద్ధయోగము. దీనికే అక్కడ ఉత్తర భారతదేశంలో క్రియాయోగం అనే పేరుతో అదే చెప్పారు. కానీ నవ్వేడేస్ ఏంటంటే అది కూడా కాలయాపనగానే చెప్తున్నారు. కానీ చిన్నగా అసలు దాన్ని కూడా చెప్పేవారు ఎవరు ఇప్పుడు లేరు. ఇది ఎందుకని చెప్తున్నానంటే, నేను గత 42 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అనుభవించి సైంటిఫిక్ గా ప్రతి దాంట్లో ఉచ్ఛ్వాసం ఏం జరుగుతుంది, నిశ్వాసం ఏం జరుగుతుంది, ఉచ్ఛ్వాసం పెరుగుతుంటే లోపల నుంచి జరుగుతుంటే ఆక్సిజన్, మీరు అనుకునే ఆక్సిమీటర్ కూడా అది అందరం దాటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మీ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ క్రియాస్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఇది ఒక్కటే ఈ ప్రాణాయామం చేస్తే అన్ని కూడా ఇంత అంతర్భూతం అయి ఉన్నాయి. మనం ఏంటంటే ఇది అర్థం కానంత వరకు ప్రథమ దశలోన ఇవన్నీ కూడా ఈ యోగా ఆసనాలు, తర్వాత బంధాలు, ముద్రలు ఇవన్నీ చెప్పారు. కానీ మనం ఇంకా వెళ్ళవలసింది ఏంటంటే, ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి వాటి అవసరం ఉండదు. కానీ అది చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఈజీగా వస్తుంది. ఈ యోగా చేసిన వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా వస్తుంది. అందువల్లనే లెట్ us స్విచ్ ఆన్ టు ఫ్రమ్ యోగా టు యోగం. యోగా టు యోగం అనేది యోగం అంటే ఏంటంటే, మనం ఎక్కడ చూసిన యోగం అంటున్నాం కదా, దాని నిర్వచనం ఏమిటి? దీనికి గురువు గారు యోగ శిఖోపనిషత్తులో తీసుకొచ్చి చెప్తున్నారు. యత్ ప్రాణాపానయోరైక్యం స్వరజో రేతసస్తథ సూర్య చంద్రమసోర్యోగో జీవాత్మ పరమాత్మనో ఏవం హి ద్వంద్వజాలస్య సంయోగో యోగ ఉచ్యతే అని యోగ శిఖోపనిషత్తు చెప్తుంది. యోగము అనే దానికి నిర్వచనం ఏంటంటే, ప్రాణ అపానముల ఐక్యము, తనలో ఉండే రజో రేతస్సుల ఐక్యము, సూర్యచంద్రుల ఐక్యము, జీవాత్మ పరమాత్మల ఐక్యం, ఈ 4 జతల కలయికనే యోగం అంటారు అన్నారు. ఆ ఐక్యం అనేది ఏంటంటే ఈ కింద నుంచి లోపలికే జరగాలి. దీనికి మన పరమ గురువు గారు చెప్పేది ఏంటంటే, దీని ఏకగతి అన్నారు. ఇలా లోపల నుంచి వెళ్తే బ్రహ్మ విద్య, యోగ విద్య, ఇలాగ వెళితే ఇది మన మాయ. మన శ్వాస ఇలా వెళితే మాయలో పడతాం, అదే శ్వాస ఎలా వెళ్తే మనం మాయను దాటుతాం. ఇది అసలైన బ్రహ్మ విద్య తాలూక రహస్యం. ఈ యోగ విద్య అనేది ఏంటంటే, ఇది ఎవరు కొత్తగా కనిపెట్టారని కాదు. ఇది భగవద్గీతలో ఉన్నది అదే, 700 శ్లోకాల్లో ఉన్నది ఇదే, ఉపనిషత్తులో ఉన్నది అదే, బ్రహ్మసూత్రాలు చెప్పింది అదే, తర్వాత భారత భాగవత రామాయణాలు అన్నింటిలో కూడా, ఖురాన్ బైబిల్లో కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ అంతర్ముఖ విద్య. ఈ సీక్రెట్ తెలియకపోవడం ఏంటంటే అనేక మతాలు వచ్చి ఎవరికి వాళ్ళు అనేక రకాలుగా చెప్పుకునే ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఈ బంధాలు, ముద్రలు ఇవన్నీ చేయటం ఏంటంటే ఆ లోపల అంతర్ముఖ ప్రాణాయానికి ఇవి దోహదం చేస్తాయి. దే విల్ హెల్ప్ ఇది చేసిన వాళ్ళకి. తర్వాత ఏంటంటే సిన్సియర్గా అదే చేస్తే ఇవి అవసరమే లేదు. అది అక్కడ మన గురువు గారు ఏంటంటే అసలు నాడీ శుద్ధి, బాహ్య నాడీ శుద్ధి కూడా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే ఆ అంతర్ముఖం దీని నుంచి ఉపదేశం చేయడం ప్రారంభించారు. అందువలన ఈ విద్య అనేది ఏంటంటే నేటి ప్రపంచానికి ఈ కోవిడ్ టైంలో చాలా అవసరం. మీరు ఈ మధ్యన యూట్యూబ్ లో చూసుకుంటారు. యూట్యూబ్ లో ఏంటంటే డెత్ బెడ్ మీద ఒక 2 పేషెంట్స్ ఉంటుండగా వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ ఎక్కించినా కూడా అసలు ఆక్సిజన్ లెవెల్ పర్సంటేజ్ పెరగకపోవడంతో నాకు ఫోన్ చేస్తే డెత్ బెడ్ అనేది వాళ్ళకి నేను ఆన్లైన్ లో ఉపదేశం ఇచ్చాను. 2 పేషెంట్స్ మీరు చూడండి, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే దెన్ అండ్ దే విత్ ఇన్ 12 hours లోనే వాళ్ళు లేచి కూర్చున్నారు. కూర్చోవడమే కాకుండా
వాళ్ళ ఆక్సిజన్ శాతం అనేది ఏంటంటే 95కి వచ్చింది. 81 నుంచి 95కి వచ్చింది. అయితే ఇదంతా మన అతిశయోక్తి, మనకు మనం చెప్పడం అని కాదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. దీనికి ట్రెమెండస్ రిజల్ట్స్ అనేక ఉన్నాయి, అంత ఉన్నాయి ఆ రిజల్ట్స్. ఇది ఏంటంటే ప్రెజెంట్ ట్రెండ్ లో ఏంటంటే కోవిడ్ ని కూడా, కరోనాను కూడా కౌంటరాక్ట్ చేసేది ఏకైక విద్య ఏమిటంటే అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం. మనం దీనికోసం ఏంటంటే వ్యాక్సిన్లు కనిపెట్టాం, వ్యాక్సిన్లు ఇస్తున్నాం. తర్వాత ఒక్కొక్క క్రిమికి, ఒక్కొక్క బ్యాక్టీరియాకి, ఒక్కొక్క వైరస్ కి మనం అనేక రకాలుగా ఈ వ్యాక్సిన్లు ఇస్తున్నాం. కానీ అన్నిటికీ ఒకే ఒక వ్యాక్సిన్ ఏమిటంటే నీ యొక్క లైఫ్ ఫోర్స్, ప్రాణశక్తి. ఆ ప్రాణశక్తి ఇస్ ది ఓన్లీ యాంటీబాడీ. మిగతా అన్ని మనం ఈ వ్యాక్సిన్ ద్వారా యాంటీబాడీస్ తయారు చేసుకుని స్పెసిఫిక్ గా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ప్రాణాయామ, దిస్ ఈస్ ది యాంటీబాడీ ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్, ఆల్ క్రిమి అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఐదర్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్, దేనికైనా సరే ఇది ఒకటే యాంటీబాడీ. అయితే ఇది చెప్పినంత వరకు ఒకలా ఉంటుంది, ప్రాణాయామం అభ్యాసం చేసిన తర్వాత ఇంత మిరకులస్ గా ఉందని మీకే అర్థం అవుతుంది. ఇది సుసుఖం కర్తుమైన ఒక పక్కన చెప్తున్నారు, ఇంకొక దగ్గర ఏం చెప్తున్నారంటే క్షురస్సిదార నిశితా దురద్య దుర్గం పదం తత్ కవయో వదంతని కఠోపనిషత్తులో చెప్పినట్లు ఏంటంటే, యమధర్మరాజు నచికేత చెప్పినట్లు ఏంటంటే ఇది బ్రహ్మ విద్య కత్తి మీద సాము లాంటిది, కత్తి మీద నడక వంటిది, చాలా కష్టం, అది చాలా కష్టం అన్నారు. ఎందుకంటే ఈ నియమాలు పాటించాలి, ఆహారం నియమించాలి, తర్వాత సంఘానికి దూరం అవ్వాలి, తర్వాత ఆసనాలు చేసుకోవాలి, గురువు యందు నమ్మకం ఉండాలి, గురువు యందు విశ్వాసం ఉండాలి, శాస్త్రం మీద నమ్మకం ఉండాలి, సాధన నిరంతరం గురువుని స్మరిస్తూ చేస్తూ ఉండాలి, గురువుకు అర్పణ భావంతో ఉండాలి, భగవంతుడి అస్తిత్వంతో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే గానీ అది ప్రాప్తం కాదు. ఇందులో ఏది లోపించినా సరే ఈ విద్య కాదు. మనం మిగతావన్నీ కూడా ఏ కొన్ని లోపాలైనా సరే సిద్ధి పొందగలం, కానీ ఈ బ్రహ్మ విద్యని సిద్ధి పొందడానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ పాటించాలి. అందువల్ల ఇది కష్టం అన్నారు, కానీ ప్రారంభించడంలోనే అతి సులభం, చాలా సులభం. ఈ సులభంలో ఏంటంటే మన గురువు గారు, పరమ గురువు గారు ఉండే స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఉపనిషత్తుల్లో అనేక రకాలుగా చెప్పబడిన ఉన్నవన్నిటిని కలిపి ముద్ద చేసి సింప్లిఫై చేసి సిద్ధయోగ విద్య అని చెప్పి దాని నుంచి ప్రారంభించారు. అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు ఈ యోగ విద్యని. ఈ యోగ విద్య మీరు పాటించడానికి ఆసనాలు చేసుకోండి, మీకు కావలసిన బంధాలు వేసుకోండి, లేకపోతే ముద్రలు వేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా ప్రథమంలో మీకు ఉండే అలవాటు ఉంటే మంచిదే, బట్ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇవి అవసరం లేదు. ఇవి అవసరం లేదు. తిన్నగా ఏంటంటే అది ఒక్కటే చాలు. ఇదేంటంటే ఇది ఎలా ఎటువంటి చెప్పారంటే శ్వేతాశతరోపనిషత్తులోన ఎలా చెప్పారంటే స్వదేహ మరణం కృత్వ ప్రణవంచోత్తరారణం ధ్యాన నిర్బధనాభ్యాస దేవం పశ్యే నిగూఢవత్ అన్నారు. మన శరీరాన్ని ఒక అరణి గాని, ప్రణవాన్ని ఉత్తరారణి గాని, ఈ రెండింటినీ పట్టుకుని మదనం చేసి ధ్యానం చేస్తే తేజో రూపమున్న ఆ భగవంతుడిని నీవు చూడగలవు అని అన్నారు. దానికి చూడటం అంటే ఏంటి? రాపిడి. యు ఆర్ డూయింగ్ ఫ్రిక్షన్. మనము మీరు ఏ యోగాలు చేయండి, లేకపోతే ఇంకేమైనా చేయండి, దేర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్. కానీ ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఏంటంటే ఘర్షణ జరుగుతుంది. ఘర్షణ ఎప్పుడు జరిగిందో శబ్దం వస్తుంది, ఆ శబ్దమే ప్రణవం, అదే ఓంకారం. అది తెలియక ఏంటంటే నేటి ప్రపంచం అంతా కూడా ఏంటంటే ఓ అని అరవడం, లేదంటే ఆ అని అంటూ ఇలా చేస్తున్నారు. వాళ్ళ తప్పు కాదు అది. మీరు ఒక విధంగా చెప్తాను ఏంటంటే ఈ ఓమని చెప్పినా సరే, ఆమని చెప్పినా, ఏమని చెప్పినా సరే అదంతా మన నిశ్వాసంలోనే జరుగుతుంది. ఉచ్ఛ్వాసలు ఎవరైనా చేయగలరా? ఉచ్ఛ్వాసాలు చేయగలరా? చేయలేరు. నిశ్వాసంలోనే ఓమని అంటున్నారు. మరి నిశ్వాసం అంటే అర్థం ఏంటి? శక్తి బయటకు పోతుందా, లోపలికి వెళ్తుందా? శక్తి బయటకు పోతుంది. శక్తి బయటకు పోతుంది. నీకు ఓంకారం ఏంటి, ప్రణవం ఏంటి, నీకు మోక్షం ఏంటి? కాబట్టి శక్తి ఖర్చు పెట్టకుండా శక్తిని జనరేట్ చేసే విద్య ఏమిటంటే ప్రాణాయామం. మీకు ఇంకోటి సైంటిఫిక్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు సౌండ్ అనేది ఎక్కడైనా మీరు వినండి, ఏ సౌండ్ అని వచ్చిందంటే దేర్ ఈజ్ సమ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దేర్ ఇస్ నో సౌండ్. ఎక్కడ మీరు శబ్దం వినండి, ఎనర్జీ అక్కడ లూజ్ అవుతుందని అర్థం. కానీ ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి దేర్ ఈజ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దేర్ ఈజ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అందువలనే ఇది ఓం. ఓం అంటే ఇది బయట కాదు, అది ఒక సింబాలిక్. ఈ అంతర్ముఖ సాధన గురించి అది చెప్తున్నారు. ఓంకారం బిందు సహితం నిత్యం ఝాయంతి యోగిన కామదం మోక్షదం చైవ తస్మాత్ ఓంకారాయ నమో నమః అని చెప్పారు. ఇది ఇహాన్ని పరాన్ని.
మీరు ఈ బాహ్య ఐహిక సుఖాలకి ఎనర్జీ, తర్వాత అంతరంగా ఆ బ్రహ్మాండం పొందడానికి కూడా ఈ మెంటల్ ఎనర్జీ ఉపయోగపడుతుంది అని శాస్త్రం, అనుభవం అన్ని చెప్తున్నాయి. అంటే ఇంత సింప్లిఫైడ్ మెథడ్ ని లోకం తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఏమో వచ్చిందంటే మనం ఏవేవో వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను బయటికి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే గురువు ఆదేశాల ప్రకారంగాను ఇప్పటికైనా ఈ తరుణంలోన అందరికీ అవసరమైనది ఏంటంటే లోపల శ్వాస నడపండి, బయట శ్వాసతో కాదు. బయట శ్వాసతో మీరు ఎన్ని రకాలుగా బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే క్రియలు లేకపోతే లంగ్ కెపాసిటీ ఎంత పెట్టే దేర్ విల్ బి లిటిల్ బెనిఫిట్, బట్ 100% బెనిఫిట్ ఏంటంటే లోపలే నడపాలి. అదేం కష్టమా? కష్టమేమీ లేదు. మీరు ఎన్ని గంటలైనా చేసుకోవచ్చు. ఘర్షణ జరుగుతుంది, ఎన్ని గంటలైనా చేసుకోవచ్చు. అసలు అప్పటి నుంచి ఆనందమే ప్రారంభం ఉంది. శక్తి, జ్ఞానము, ఆనందం, ప్రకృతి అన్ని కూడా తిరిగి మనకి రికూప్ అవుతున్నాయి. అటువంటి బ్రహ్మ విద్య అనేది ఈ లోకానికి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఉంటుండగా ఈ లవ్ ఫౌండేషన్ వారు ఇంత చక్కగా మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మాకు ఈ జీవిత సాఫల్య పురస్కారం ఇచ్చినందుకు మరి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన వెంకటాచలపతి గారికి, అలాగే కిషోర్ గారికి, నాగేశ్వరరావు, మిగతా యోగా సభ్యులు అందరికీ నా యొక్క మరి కృతజ్ఞత అభివందనాలు నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు వేసిన ప్రశ్నకి సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్ కొంత మేరకు ఒక నక్షల్గా సంక్షిప్తంగా అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం అంటే ఏమిటో మీకు తెలియజేశాను. ఇంకెవరైనా ఫర్దర్ గా ప్రశ్నలు వేస్తే నేను సమాధానం చెప్తాను. చాలా చాలా సంతోషం గురూజీ. నిజంగా అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం గురించి మీరు చెప్పిన తర్వాత చాలా మందికి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఎప్పుడు నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేద్దామా అన్నట్టుగా వాళ్ళలో కుతూహలం కనపడతా ఉంది. గురూజీ, ఇది ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చా? దీనికి ఏమైనా బాలో, వృద్ధో, వ్యాధియుక్తో, యువ, స్త్రీ, సోదజన్మ, భృత్, యోగాధికారిణ సర్వే ప్రాణాం సర్వాయదా అన్నారు. బాలురు అంటే 10 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు, వృద్ధో, వ్యాధియుక్తో, యువ, స్త్రీ, సోదర జన్మ, భృత్, యోగాధికారిణ సర్వే అందరూ అధికారులే. ఎవరైనా, చాలా మంది ఇప్పుడు 86 years ఓల్డ్ పర్సన్ కూడా దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాణాయామం. దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాణాయామం అట్ దిస్ ఓల్డ్ ఏజ్. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుని 96 years వరకు బ్రతికిన వాళ్ళు శిష్యులు కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు ఇప్పుడు. చాలా సంతోషం. సో మన ముందు ముద్ర ప్రకాష్ రావు గారు ఉన్నారండి. ప్రకాష్ ధరణి ప్రకటన ఉంది చూడండి. ఆయన మన ముద్రలు ధరణి ప్రకాష్ రావు, మంచి చక్కని ముద్రలు రాశారు. ఆయన కూడా మన ముందు ఉన్నారు. వెరీ గుడ్, వెల్కమ్ హిమ్, వి వెల్కమ్ హిమ్. ఆయన కూడా ఇవన్నిట్లో బాగా మాస్టర్ చేశారు ముద్ర. రీసెంట్ గానే ఆయన పుస్తకం లాంచ్ కూడా ఆన్లైన్ లో జరిగింది సార్. అది వెరీ గుడ్, వెల్కమ్, ఐ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే గురుగారు, ఇప్పుడు జనరల్ గా అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి, చిన్న పిల్లలు, చదువుకునే పిల్లలకి స్ట్రెస్ ఉంది, ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఉంది, అందరికీ స్ట్రెస్ ఉండి చాలా తొందరగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ కి గురవుతున్నారు. అంటే 30-35 సంవత్సరాలుగా హార్ట్ అటాక్లని, అలాగే బీపీలని, షుగర్లని, అసలు అంటే అసలు ఆరోగ్యంగా ఉండటం అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. సో ఇప్పుడు సో హెల్త్ రోగో నజరాన మృత్యు ప్రాప్తస్య యోగాగ్రమయం శరీరం అన్నారు. మన శరీరంలో యోగాగ్ని, మన ఈ ప్రాణాయామం చేస్తున్న యోగాగ్ని ఎప్పుడైతే వస్తుందో నతస్య రోగో, అటువంటి వాళ్ళకి రోగాలను ప్రాప్తస్య యోగాగ్ని మయం శరీరం శ్వేతాశతరోపనిషత్తు చెప్తుంది. అంటే ఏంటంటే ప్రమాణం అలాగే ఉంది. మీరు సాధన చేసి చూడండి, మీ అనుభూతి పొందండి, మీకు తెలుస్తుంది. సో ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఎంతసేపు చేయాలి జనరల్ గా? ఎంతసేపు అంటే ఏంటంటే ప్రథమంలోనే మినిమం 1 hour చేయాలి. ఓకే, 1 hour, ఈవినింగ్ 1 hour చేస్తే స్పాంటేనియస్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు మిగతా చెప్పినవన్నీ కూడా దానికి కూడా వాటికి కూడా ఫలితాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ ఫలితాలు ఎలా వస్తున్నాయో, ఎంతవరకు వస్తున్నాయో అవన్నీ ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇందులోనే అన్ని మొత్తం తెలిసిపోతుంది మీకు. అసలు రిజల్ట్ అంటే ఏమిటి, ఎనర్జీ అంటే ఏమిటి, మనం ఎంత దేనికోసం అసలు ఈ డిసీజ్ ఇవన్నిటికీ లైఫ్ స్టైల్ మారిపోవడం, తర్వాత ఇవన్నీ జరగడానికి కారణం ఏంటి? మనలో ఉన్న ఆహార విహార లోపం, తర్వాత సాధన లోపం, అనవసరం. వీఆర్ అన్నెసరీ వేస్టింగ్ అవర్ లైఫ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న విషయం ఒక్క మాట చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది యోగా ప్లాట్ఫామ్ కనుక చెప్తున్నాను.
యోగాలోన చేయటం వల్ల, ఆసనాలు వేయటం వల్ల పర్ఫెక్ట్ గా బాడీ కండిషన్ లో ఉంటుంది, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు, అజీర్ణ సమస్య లేకుండా అన్ని బాగానే ఉంటున్నారు. చాలా సంతోషం. నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ని యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎనర్జీ. ఆ ఎనర్జీ ఏంటంటే మామూలుగా మన శరీర అవయవాలు పనిచేయటం కోసమే ఎనర్జీ కోసాన్ని కాదు. మనం చేయవలసింది ఏంటంటే దాన్ని, ఆ ఎనర్జీని ఫర్దర్ గా శుక్లంగా మార్చాలి. శుక్లం అంటే రేతస్సు, తర్వాత ఓజస్సు, తర్వాత తేజస్సుగా మార్చాలి. ఇదేంటంటే ప్రాణాయామం అనేది ఏంటంటే ఆరోగ్యం, బాహ్య ఆరోగ్యం అనే కాదు, రేతస్సు, ఓజస్సు, తేజస్సుగా మార్చే విధానం. అంటే ఆసనాలు వేసి సింప్లీ ఏంటంటే మనం కొంతవరకు ఇవన్నీ చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన లివర్లో ఉండే గ్లైకోజన్ ని ఖర్చు పెట్టి, మన ఎడ్రినలిన్ కూడా ఖర్చు పెట్టి కొంతవరకు చేసి తర్వాత ఒక అన్ని ఇంకా మీకు కంపారిజన్ చెప్తాను ఏంటంటే, మన ఆర్డినరీ ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామం కంటే గొప్పది యోగాసనాలు, కంటే గొప్పది ప్రాణాయామం. అది పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. యోగాసనాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే మనలో ఉండే ఎనర్జీని ఆల్ ది నూక్ అండ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అన్నిటికీ సర్క్యులేట్ చేసే పద్ధతి యోగాసనాలు. ఎవ్రీ న్యూక్ అండ్ కార్నర్ కూడా, ప్రతి భాగానికి కూడా ఆసనాల ద్వారా పంపిస్తున్నాం. బట్ దేర్ ఈజ్ నో ఫర్దర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనం ఎనర్జీ జనరేట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు చర్న్ యువర్ లైఫ్ ఫోర్స్. మన లైఫ్ ఫోర్స్ ని చర్న చేసి మన ఎనర్జీని ఇంకా శుక్లంగా మార్చి, అదే రేతస్సు, ఓజస్సు, తేజస్సుగా మార్చాలి. అందుకే అది చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇది ఇప్పుడు లోకానికి తెలియవలసింది అది. డోంట్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది ప్రెజెంట్ ఫిజికల్ హెల్త్. అర్థమైందా? తప్పకుండా గురూజీ. అది అలాగే గురూజీ, మీరు ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీరు అంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటారో మాకు తెలియజేయగలరు? ఆహారం మామూలుగానే తీసుకుంటాం మేము. అంతనైతే మామూలుగా ఉదయం మా ఫలహారం, మధ్యాహ్నం అయితే నేను ప్రస్తుతం తీసుకుంది ఏంటంటే వెరీ లైట్. అంత మీ ఒక్క వీడియోలో గురూజీ మేము చూస్తాం జరిగింది. అంటే మీరు అంటే మజ్జిగ వద్దు అని ఏదో చెప్తున్నారు. పెరుగు వద్దు అంటున్నాను. అదే పెరుగు. అదేమన్నా అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎలా ఉంటది అంటే సౌత్ ఇండియన్ అందరికి అంటే పెరుగు తినందే సాటిస్ఫాక్షన్. పెరుగు అనేది ఏంటంటే చెప్తాను, దీన్ని యోగర్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. ఏది యోగర్ట్ అంటారు. పెరుగు అనేది మెడికల్ గా కాకపోయినా లేకపోతే న్యూట్రిషనల్ గా ఏదైనా ఆలోచించినా దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ప్రోబయోటిక్స్ అంటే లాక్టోబాసిల్లై ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం తీసుకుంటే మనలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి యూ టేక్ మోర్ కర్డ్, ఆ డైజెషన్ పవర్ పెంచుతుంది అనేది మన శాస్త్రం, మనం చదువుకున్నది ఏం. కానీ నా 42 ఏళ్ళ అనుభవంలోన గురువు బోధ ద్వారా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే, నేను కొన్ని గురు సన్నిధానంలోన ఈ పెరుగు వల్ల కొన్ని ఎలాగా అంటే మనకి ఏంటంటే మనకి మత్తు కలుగు చేస్తుంది. ఏంటి మత్తు కలుగు చేస్తే యోగం సరిగా అవదు. దానిని ఏంటంటే వీ అడ్వైజ్ టు టేక్ బటర్ మిల్క్ తీసుకోండి. అది కూడా బటర్ మిల్క్ ఏంటంటే బాగా చర్ణ చేసిన బటర్ మిల్కే. నెవర్ టేక్ కర్డ్. యోగం అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేసిన వాళ్ళు కర్డ్ తింటే వాళ్ళు యోగం చేయలేరు. మీకు అది దిట్టం. నేను చెప్తాను అనుభవం కదా అందరికీ. ఇప్పుడు మా దగ్గర 1000 మంది మానేశారు. వాళ్ళ అనుభవం కూడా తెలుసు. ఇక బటర్ మిల్క్ అంటే ఏంటంటే, బటర్ మిల్క్ ఏంటంటే అది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అది మామూలు ఈ బటర్ మిల్క్ అంటే అది వాటరే. సో నేను ఎక్కడైతే వాటర్ ఎక్కువ రిస్ట్రిక్ట్ చేయమంటున్నానో బటర్ మిల్క్ తీసుకున్నది ఆ రిస్ట్రిక్షన్ పోయింది. కాబట్టి చర్న చేయండి. బాగా చర్న చేస్తే యూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ ఎనర్జీ ఇన్ టు దట్ బటర్ మిల్క్ బై చర్నింగ్. ఆ ఎనర్జీ తాగితే మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. అది కూడా నేను ఎక్కువ తాగమని చెప్పను. దాంట్లో బటర్ మిల్క్ ఏంటంటే మన దేశవాళీ ఇండిజినస్ కోసం చూసారా, దేశవాళీ ఆవులు, ఒంగోలు, తర్వాత మిగతా ఈ గిర్రో అన్నీ అటువంటి ఆవుల పాలుతోన తీసుకుంటే పంచగవ్యాలు అంటారు. ఈ పంచగవ్యాల్లో బటర్ మిల్క్ అనేది అమృతత్వం. ఏంటి ఆకాశతత్వంతో కూడా బటర్ మిల్క్ అనేది తీసుకుంటే, కానీ
ఆ విధానంగా నీవు అలా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అది వేకుజాను తోడో మజ్జిగ చిలకాలి, సూర్యోదయం కాకముందే అది చిలకాలి, సూర్యోదయం అయిన వెంటనే తాగాలి, మళ్ళీ 7, 9 ఆ ప్రాంతంలో తీసుకోవాలి, తర్వాత తీసుకుంటే దాంతో కూడా మొత్తం కొలు చూస్తుంది. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్న కొద్ది ఇంకా అడగాలని పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది. పర్వాలేదు, నాకు గొప్ప ఇష్టం కూడా. ఒక్క నిమిషం ప్రకాష్ రావు గారు, ఒక్క నిమిషం. సో మిమ్మల్ని అడుగుతున్న కొద్దీ మాకు అడగాలని అనిపిస్తుంది. సో అందరి పర్మిషన్ తోటి ఇంకొక 2-3 క్వశ్చన్ల తోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దామండి. ప్రకాష్ రావు గారు మాట్లాడు. స్వామీజీ, మీరు ఇప్పుడు పెరుగు మధ్య గురించి చెప్పారు కదా, దాంట్లో ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటంటే ఇదివరకు వెనకటి రోజుల్లో మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు వివరించినట్టుగా తెల్లవారుజామునే వాళ్ళు రాత్రి పెందలాడి తోడు చేసేవారు, పొద్దునే తెల్లవారుజామున చిలికేవారు. కనీసం ఏంటంటే అది 12 గంటలు తోడుకుంటే గానీ దాంట్లో ప్రోబయాటిక్స్ తయారు కావు, పుల్లగా కొంచెం ఉండాలి. అది ఇవాళ రేపు అంతగా తోడు పెట్టలేదు, ఫాస్ట్ గా పొద్దున్న తోడు పెడతారు, మధ్యాహ్నం తీసుకుంటున్నారు తీగ, దాంట్లో ప్రోబయాటిక్స్ తయారు కావు అని అంటారు. అది పెరుగు కాదు, మజ్జిగ కాదు. ఈ మధ్య ఎందుకంటే ఒక రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఆయన దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. 30 years అమెరికాలోనే ఉంటారు ఆయన, ఇక్కడే మాకు దగ్గరలో ఉంటారు, తెలిసిన ఫ్యామిలీ. ఆయన చెప్పేది చాలా టీవీల్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు ఆయన. మీకు మజ్జిగ పులుపుగా ఉండాలి అని, పులుపుగా ఉండకుండా తీగ ఫాస్ట్ గా తయారు చేసి చేసేది అది పనికిరాదు అని. మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఏంటంటే, పెరుగు కానీ మజ్జిగ కానీ ఏమైనా కానీ ఏంటంటే, మనం ప్రాణాయామం ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఎనర్జీ కోసం. ఆ ఎనర్జీలోన అపానం అనేది లోయర్ గ్రావిటీ ఫోర్స్ మన నాభి గుదస్థానంలో ఉంటుంది. అపానం అనేది గుదస్థానంలో అపానం ఉంటుంది. ఈ పెరుగు మీరు వాడుతుంటే అపానం బలం పెరుగుతుంది, అపానం బలం పెరుగుతుంది. ఇది యోగ సాధన చేసిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది తప్పించి, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రోబయోటిక్స్ లేకపోతే లాక్టోబాసిల్ ఇవి ఉంటాయని దాని మీదే పెడుతున్నారు. అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. ఏంటి దీనికి శాస్త్రప్రమాణం లేదంటే ఉంది. దధి, తక్ర, కుళిత్త, కోళ, పిన్యాక, హింగు, రసనాఢ్యం, అపచ్చమాహు అని ఉంది, శాస్త్రం చెప్తుంది. దధి అంటే పెరుగు, తక్రం అంటే మజ్జిగ, కుళిత్తం అంటే ఉలవలు, కోళ అంటే రేగుపళ్ళు, పిన్యాకం అంటే గానుగు పిండి, హింగు అంటే ఇంగువ, లసనం అంటే ఉల్లిపాయలు, బోత్ రెడ్ అండ్ వైట్. ఇవన్నీ అపచ్చమాహు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. అంటే సాధకులకు ఏంటంటే అవి ఇంద్రియ ప్రకోపాన్ని కలుగు చేసే ఆహారాలు తీసుకోకూడదు అనేది శాస్త్రం చెప్తుంది. శాస్త్రమే కాదు, నేను ఈ పెరుగు మధ్య గురించి నేను అంత డెలిబరేట్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, గురు సన్నిధానంలో నేను చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను. అది తాగుతుండేటప్పుడు గురువు గారు నన్ను తిడుతుండేవారు, వారి పక్కన పడుకోమంటుండేవారు. నేను ఈ పెరుగు మధ్య తాగుతూనే నిద్ర వచ్చేసేది, మత్తుగా ఉండేది. గురువు గారితో కోపడుతుండేవారు. ఎప్పుడు కోపడతారు తెలుసా? గురువు గారు ఒక బెరోమీటర్, మనలో ఎనర్జీ ఎలా ఉంటే దాన్ని బట్టి వారు రియాక్ట్ అవుతారు. అది నాకు నేనే ఈ మధ్యకి ఈ పెరుగు చేస్తుంది కదా అని ఒక రోజు మానేశాను. మానేస్తే యోగం బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. ఆ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంటే గురువు గారు నన్ను కోపపడడం మానేశారు. ఇందులోనే ఉంది సాహస్యం అంత అని గ్రహించుకున్నాను. ఏంటి ఈ విధంగా ఏంటంటే, మీరు ఇది నేను థియరీ చెప్పడమే కాకుండా మీరు అనుభవించి చూడండి. ఆ అనుభవం ఏంటి? ఈ ప్రాణాయామం చేయండి, అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేస్తూ మీరు పెరుగు వాడుతున్న వాళ్ళకి మాని వాళ్ళకి మీరు తేడా చూడండి. ఇప్పుడు మా దగ్గర థౌజండ్స్ ఆఫ్ డివోటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే దే స్టాప్ టేకింగ్ కర్డ్. యోగ హట్, దట్ విచ్ హర్ట్స్ ది యోగం ఈజ్ యోగ హట్. సార్ ప్రకాష్ రావు గారు, పుత్ర ప్రకాష్ రావు గారు అడుగుతారు. చెప్పండి. ప్రాణాపాన అనే అంతర్ముఖ ప్రాణం చేస్తూ కలపొచ్చునా? అంటే త్రిబంధ వేయొచ్చునా? వేయచ్చండి. కానీ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే చెప్పండి. వినండి, ఇప్పుడు మీరు చెప్పే త్రిబంధాలు ఏది జాలంధరో ధ్యాన మూల బంధాలు ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, నేను చేస్తున్నాను అన్ని వాటి సంగతి కూడా నేను చూశాను. కానీ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం అనేది మీరు చేయలేరు. అంటే మీరంటే మిగతా వాళ్ళు ఏంటి, అందువల్ల అది చేయడం మీరు ప్రారంభించారనుకోండి, ఈ బంధత్రయం ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నదో మీకే అర్థమైపోతుంది. అవసరమైనప్పుడు వేసుకోవచ్చు, లేనప్పుడు అది అవసరమే లేదు.
చంద్రశేఖర్ గారు ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వేముల చంద్ర. ప్రకాశ్ రావు గారి ముద్ర రహస్యం నేను చదివాను. ఆయన కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు. ఐ వెల్కమ్ హిమ్. మంచి ఇందులో ఈవేళ అటెండ్ అయినందుకు చాలా సంతోషం. ఏంటి బట్ అందరికీ తెలియవలసింది ఏంటంటే దయచేసి ఈ యోగ విద్య అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం నేర్చుకోండి. ఇది మరి దొరకదు. ఎందుకంటే ఇది మిస్గైడ్ అయిపోయి మళ్ళీ మిస్డైరెక్ట్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ప్రమాదం వచ్చి పడుతుంది. తప్పకుండా గురుగారు. ఓవర్ వేముల చంద్రశేఖర్ గారు. చంద్రశేఖర్. నమస్కారం గురూజీ. నమస్కారం అండి. ఈరోజు రియల్ గా చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాము. మరి ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఒక యోగా అనేది రియల్ గా పబ్లిసిటీ అయిపోయింది అండ్ ఎవ్రీవేర్ పీపుల్ జనాలందరూ యోగా మీద ధ్యాస పెట్టారు. ఇక్కడ గురూజీ ఎక్కడైనా యూట్యూబ్ లో కానీ ప్రతి గురువు ఇంతవరకు మేము నేర్చుకుంది కూడా ఇన్హైల్ తక్కువ చేయండి, ఎక్సైల్ ఎక్కువ చేయండి అని చెప్తూ వచ్చారు. ఈవెన్ ప్రాణాయామంలో కూడా మీరు అంటే రేషియో 4:5 ఒక విధంగా చెప్తే మనం ఎనర్జీ లూజ్ అవుతున్నాం. ఇది రియల్ గా ఇప్పుడు మనం మేము ఇంతవరకు చేస్తుంది నేర్చుకుంది అంటే వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ అవర్ ఎనర్జీ అనేది ఒక డౌట్ కూర్చుంది గురూజీ. ఈ సందర్భంగా గురూజీ ఒకటే రిక్వెస్ట్, మరి అంతర్ముఖ ప్రాణాయామము అంటే ఇన్హైల్ ఎక్సైల్ కాకుండా ఇంటర్నల్ గా చేయమంటున్నారు. మరి అది ఎలా అనేది మరి ప్రొసీజర్ చెప్తాను. ప్రొసీజర్ నేను ఆన్లైన్ ఇనిషియేషన్స్ ఇస్తున్నాను. అది అంతా కూడా ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇస్తాను, అందరికీ ఇస్తాను. ఓకే. అయితే మీకు ఈ సందర్భం ఇంకో మాట చెప్తాను. నౌడేస్ ఈ ప్రపంచం ఎంతగా మిస్గైడ్ అయిందంటే చెప్తాను. కపాల భాతి అని ఒకటి ఉంది. మీకు అందరూ అది చేయకుండా మీరు ఎవరు లేరు, మీరు అందరూ చేస్తున్న వాళ్ళే. ఏంటి ఈ కపాల భాతి అనేది ఏంటంటే, కపాలం అంటే పైన ఉందా కింద ఉందా? పైన ఉంది. భాతి అంటే ప్రకాశించుట. అంటే ఈ కపాలంలో ప్రకాశింపజేస్తే అది కపాల భాతి కదా. కానీ అందరూ చేస్తుంది ఏంటంటే టుస్సు 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 అని కిందకి నొక్కుతుంటే అది కపాలంకి వెళ్తుందా చెప్పండి? అప్లై యువర్ కామన్ సెన్స్. ఏమండి ఏంటి అందరు కూడా టుస్సు టుస్సు కిందకే గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కనీసం ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పిరేషన్ నిశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నారు కానీ ఆ కపాలభాతి ఉచ్ఛ్వాసాన్ని అవకాశం ఇవ్వకుండా కొడుతున్నారు కిందకి. చాలా మంది దానివల్ల ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి అక్కడికక్కడే కొలాప్స్ అయిపోయిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు స్టేట్స్ లో కూడా నేను నాకున్నాయి అటువంటి రుజువులు. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కపాలభాతి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేసిన వాళ్ళకి అసలు కపాలభాతి అంటే ఏమిటి? కపాలభాతి అంటే కపాలంలోకి ఏది వెళ్తుందో అది కపాలభాతి. మీరు కపాలంలోకి వెళ్ళలేకుండానే చేస్తున్నారు, కిందకి నొక్కుతున్నారు. ఏంటి ఇది ఎక్కడికో కపాలభాతి. నేను ఒక డెలిబరేట్ గా ఒక యూట్యూబ్ లో ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టాను. దిస్ ఈజ్ నాట్ కపాలభాతి, ప్లీజ్ స్టాప్ డూయింగ్. మీరు ప్రాణాయామం చేయండి మానేయండి, కానీ ఈ దరిద్రపు కపాలభాతి ముందు స్టాప్ చేయండి. ఏ బాబాలు చెప్పినా, ఏ సద్గురుడు చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా ముందు స్టాప్ చేయండి అని చెప్పాను. ఏంటి ఎందుకంటే ఏ ఒక్క బాబా కానీ ఏ గురువు కానీ ఎవరు కూడా వాళ్ళకి ఫిజియాలజీ కానీ ఎనాటమీ కానీ లోపల బ్రెయిన్ లో స్ట్రక్చర్ ఏమిటో వాళ్ళకి తెలియదు. నేను కోసి చూశాను, డిసెక్ట్ చేసి చూశాను ప్రతి పార్ట్. సెంట్రల్ కన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ సుషుమ్నాయి అంటే ఏంటి, ఊర్ధ్వ సుషుమ్నాయి అంటే ఏంటి, ఈ తరుడయ్యి అంటే ఏమిటి, లేకపోతే ఈ పిచ్యూటరీ ఏంటి, హైపోథాలమస్ ఏంటి, పీనల్ గ్లాండ్ ఏంటి, అవన్నీ నేను డిసెక్ట్ చేసి ఐ స్టూడ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఇక్కడ గొప్ప చెప్పడం కాదు, వీళ్ళు ఎవరు ఏంటంటే బయట చెప్తున్నారు, వినే వాళ్ళందరూ అమాయకులు అని చెప్పుకెళ్ళిపోతున్నారు తప్పించు. కానీ ఏంటి దే డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్. కపాలభాతి ప్రాణాయామం కానీ మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే ఈ ఎండాల్ఫిన్, డోపమైన్, సెరోటోనిన్, ఆక్సిటోసిన్ ఇవన్నీ బాగా పనిచేస్తాయి. అదే నేను చెప్పిన నేను చెప్పే అంతర్ముఖ ప్రాణాయామే అసలైన కపాలభాతి. అదే తప్పకుండా గురువు గారు. సో దీని గురించి సైంటిఫిక్ గా ఒక మంచి డిస్కషన్ జరిగితే బాగుండు అన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా సరే తప్పకుండా ఒక మంచి వేదిక మీద దీని గురించి చేసి ఇటు సైన్స్ అటు శాస్త్రము అనుభవము గురుబోధ ఇవన్నీ కలిపి చెప్తాను ఏది చెప్పినా. ఒక విషయం అండి, ఒకటే విషయం లాస్ట్. ఈ ప్రాణాయామంలో హైపోథాలమస్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఏ ప్రాణాయామం పనిచేస్తుంది? ఇది ఒక్కటే. మీకు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ప్రకాశ్ రావు గారు మీ మొహాన్ని నేను చూడాలి ఒకసారి, స్పాట్ లైట్ చేయండి. ప్రకాశ్ రావు గారు ప్రకాశ్ రావు గారు నమస్కారం అండి.
నమస్కారం. అయితే మీకు సైంటిఫిక్గా అడిగారు కాబట్టి చెప్తాను. ఏంటంటే మన బ్రెయిన్లో ఏంటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉన్నది. ఆ అటానమస్ నర్వస్ సిస్టమ్కి హెడ్ ఏంటంటే హైపోథాలమస్. ఏంటి ఈ హైపోథాలమస్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ పిట్యూటరీ ఉంది. పిట్యూటరీ పైన త్రికోణాకారంలో ఉండేది హైపోథాలమస్. పిట్యూటరీ ఇక్కడ ఉన్నది. మీకు బ్యాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లాండ్స్ అనేది మీకు అందరూ చదువుకున్నారు ఇవన్నీ. సరే ఈ పిట్యూటరీ ఇక్కడ దాని పైన ఒక త్రికోణాకారంలోన రెండు వైపులా తేలమై ఉంటాయి. ఆ రెండు కలిపి కన్వర్ట్ అయ్యి హైపోథాలమస్ అవుతుంది. హైపోథాలమస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ పిట్యూటరీ. సో ఆ భాగం అనేది ఏంటంటే హైపోథాలమస్ లోన థర్స్ట్ అండ్ ఎపటైట్ సెంటర్స్ అని రెండు ఉంటాయి. ఆకలి దప్పులను స్టిమ్యులేట్ చేసే సెంటర్స్ ఆ హైపోథాలమస్ లో ఉంటాయి. ఆ హైపోథాలమస్ అనేది ఎప్పుడైతే దానికి సఫిషియంట్ బ్లడ్ సప్లై ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనకి థర్స్ట్ ఎపటైట్ పెరుగుతాయి. మీకు ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేసుకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే నాట్ ఈవెన్ మంత్స్ ఫ్యూ డేస్ లోనే మొట్టమొదటి తగ్గేది ఏంటంటే థర్స్ట్. అది ఫస్ట్ దాహం తగ్గిందంటే ఈజ్ డూయింగ్ యోగం కరెక్ట్లీ అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే గషింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎప్పుడైతే మన హైపోథాలమస్ డైవర్ట్ చేస్తున్నామో అక్కడ థర్స్ట్ ముందు తగ్గుతుంది. దీనికి మా వైద్య శాస్త్రం ఏంటంటే హైపోథాలమస్ కి 30 times ఆఫ్ నార్మల్ బ్లడ్ అనేది 30 times హైపోథాలమస్ కి రావాలి. మిగతా భాగాలకి దేనికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, కానీ హైపోథాలమస్ కి నార్మల్ గా 30 times వెళ్ళాలి సర్క్యులేషన్. అందులోనే 29 times తగ్గినా సరే దాహం వేస్తుంది. అంటే అది స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి. అవి స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి సెంటర్స్. మనం ఇప్పుడు ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది చర్నింగ్ కదా, ఇది చర్నింగ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాణశక్తి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే థర్స్ట్ ఎపటైట్ సెంటర్స్ ఇన్హిబిట్ అవుతాయి, అంటే అవి సప్రెస్ అవుతాయి. అది సప్రెస్ అయ్యేసరికి దాహం తగ్గుతుంది. ఒకటి నెంబర్ అన్ని పనిచేస్తాయి. అన్ని మీకు ఇదే కాదు, నేను అందుకే చెప్తున్నాను. ఇదేమిటంటే ఇంకొక వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక ప్రక్క నుంచి థర్స్ట్ తగ్గుతుంది, ఇంకో ప్రక్క నుంచి యూరిన్ ఎక్కువ అవుతుంది. దీనికి వండర్. థర్స్ట్ తగ్గిన వాళ్ళకి యూరిన్ ఎవరికైనా ఎక్కువ అవుద్దా ఏమండి ప్రకాశ్ రావు గారు? అవుతుందా? అంత తెలియదు నాకు. సరే అందుకే చెప్తున్నాను ఏమిటంటే ప్రాణాయామం, ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఇది నేను కొత్త కనిపెట్టింది కాదు సుమా. ఇది సనాతన బ్రహ్మ విద్య, ఇది గురు పరంపర. నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం తత్పుత్ర పరాశరంచ వ్యాసం సుఖం గౌడపాదాచార్య శ్రీ గోవిందపాదాచార్య శ్రీ శంకరాచార్య శ్రీ శివానందం శ్రీ రామానందం, ఈ గురువులందరి ద్వారా వచ్చిన విద్య చెప్తున్నాను. ఇది మనం ఈ విధంగా ప్రాణాయామం, ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం చేస్తే యూరిన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. మన సర్క్యులేషన్ చేయడం కిడ్నీకి ఏమవుతుంది, కిడ్నీ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది. కిడ్నీ సర్క్యులేషన్ పెరిగినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే అన్నెసెసరీ వాటర్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ దే విల్ బి ఫ్లష్డ్ అవుట్. నౌడేస్ ఏంటంటే నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే కిడ్నీస్ క్లీన్ అవుతాయి, ఇది ఒక్కటే తెలుసు అందరికీ. ప్రకృతి వైద్యులు ఏంటంటే 5 లీటర్లు 10 లీటర్లు ఎంత తాగండి ఇదే తెలుసు. కానీ మనం అందరం జలతత్వంతోనే సరిపెట్టుకుంటున్నాం, కానీ అగ్నితత్వంలోకి రావాలి. అగ్నితత్వం అంటే ఏంటి? మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాణాయామం చేస్తున్నట్టు ఘర్షణ జరిగినప్పుడు వేడి వస్తుంది, అది యోగాగ్ని. సో అగ్నితత్వంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దాహం ఉంటుందండి. చూసారా? ఈ తత్వము ఈ విధంగా సైంటిఫిక్ గా ఎవరికి రాలేదు కనుక ఈ కిందకే వెళ్తున్నారు పాపం. అంత నీళ్ళు తాగండి ఏంటి నీళ్ళు ఎంతవరకు తాగితే అది అసలు వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్ ఒక పదం తెలుసా? ఎక్కువ నీళ్ళు తాగితే బ్రెయిన్ లో వాటర్ చేరిపోతుంది. గురువు గారు ఒక మాట చెప్పేవారు ఏంటంటే ఈ నీళ్ళు తాగే వాళ్ళ గురించి ఏంటంటే, మనకి గోగులు ఉన్నాయి చూసారా, జూట్. ఆ జూట్ అనేది నీటిలో మన గోగులు తీసుకొచ్చి నీటిలో ఊరబెడతారు. ఆ ఊరబెట్టేటప్పుడు వారం 10 రోజులు అయ్యేసరికి ఆ కర్ర తాలూకు పైన ఉండే బెరడు, అది చేరు జూట్ అంటాం చూసారా, ఆ జూట్ వస్తుంది. మీరు ఒక 15 days లేకపోతే 1 month ఉంచేసారనుకోండి అందులో ఆ నీటిలోన,
ఏమవుద్ది? తాళాలు చిముకుపోతుంది. ఇంకా నో యూ డోంట్ గెట్ జ్యూట్ పీస్మీల్ అయిపోతుంది అంతా ఎక్కువ నీళ్ళు ఉంటే. ఏంటి అదే విధంగా మన బ్రెయిన్ లో ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ సెల్స్ డీజనరేట్ అవుతాయి. మన బ్రెయిన్ లో వాటర్ ఉంటే బ్రెయిన్ సెల్స్ డీజనరేట్ అవుతాయి. డీజనరేట్ అయితే మనకి జ్ఞాపశక్తి తగ్గిపోతుంది. జ్ఞాపశక్తి తగ్గిపోవడం వల్లే అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్, లేకపోతే డెమెన్షియా ఇవన్నీ దేనికి వచ్చాయి? అందరికీ అదే. ఎక్కువ మందికి రావడానికి ఏజ్ అవుతుంది కొద్ది ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఈ బ్రెయిన్ సెల్స్ కి స్టిమ్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్ మనకు తెలియదు. కానీ మనం ఇప్పుడు ఇలా చేసామనుకోండి, బ్రెయిన్ లో వాటర్, బాడీలో వాటర్ అనేది ఫ్యాట్ అన్నెసరీ అని బర్న్అవుట్ అయిపోతాయి. ఏంటి బర్న్అవుట్ అయితే ఏమవుతుంది? వజ్ర శరీరం అవుతుంది. వజ్ర శరీరం అంటే ఏంటి? వజ్రంలో నీరు ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది. అదే విధంగా ఏంటంటే అందుకనే ఆంజనేయుడు వజ్ర శరీరుడు, వజ్రాంగుడు అన్నారు ఆంజనేయుడికి. ఆయన మహాయోగ పురుషుడు ఆయన. ఇదంతా సైన్స్, సెపరేట్ సైన్స్ అండి. ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయంతో స్టార్ట్ చేయండి. మీకు అసలు సైన్స్ అంటే ఏమిటి? ఫిలాసఫీ స్టార్ట్స్ వేర్ సైన్స్ అండ్స్ అని చెప్పారు చూసారా? అసలు ఫిలాసఫీ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఇంతవరకు చదువుకునేది ఏంటంటే విత్ ఇన్ ది పరి ఆఫ్ ది సైన్సే చదువుకుంటున్నాం. కానీ యూ గో బియాండ్ దిస్, స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాణాయామం. యోగా ఇస్ బియాండ్ సైన్స్ అంటారు సార్, తప్పకుండా. అంతే. ఫిలాసఫీ స్టార్ట్స్ వేర్ సైన్స్. యోగా అంటే అదే చెప్తాను, యోగం ఈజ్ బియాండ్ సైన్స్. గురూజీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కింద మన బ్రిజ్భూషణ్ గారు చెయ్యెత్తున్నారు సార్ చాలా సేపటి నుంచి. బ్రిజ్భూషణ్ గారు చెయ్యెత్తారండి చాలా సేపటి నుంచి. బ్రిజ్భూషణ్ గారు సీనియర్ మోస్ట్ యోగా గురు ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. ఒక్కసారి ఆయన మాట్లాడతారు. మాట్లాడండి బ్రిజ్భూషణ్ గారు ప్లీజ్. బ్రిజ్భూషణ్ చెప్పండి. నమస్తే స్వామీజీ. నమస్తే. ఫోకస్ చేయండి వారిని ఫోకస్ చేయండి. విశ్వేశ్వర్ బ్రిజ్భూషణ్ ఒక్కసారి. నమస్తే. నమస్తే చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీరు చెప్పినా నేను అదే చెప్తాను. పర్టికులర్లీ మీరు కపాలభాతి గురించి ఏదో చెప్పారు. మేము కూడా మా దగ్గర ఒక చంద్రకాంత్ సార్ అని ఉంటారు. మేము కొంతమంది ఇట్ ఈస్ నాట్ కపాలభాతి, అది రాంగ్ అనేది కూడా చెప్పినాము. కానీ ఇప్పుడు అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం అది కూడా విన్నాను చాలా సార్లు నేను. అది ఎలా చేయాలి అనేది ఇంకా మాకు కరెక్ట్ గురువు గారు ఎవరైనా చెప్పలేదు. మంత్ర చాంటింగ్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాము, దానికి ఏ విధంగా చేయగలిగితే గురూజీ నాకు పర్సనల్ గా చాలా మంది మెసేజ్లు పెడతా ఉన్నారు. గురువు గారిని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి గురుముఖంగా మనం నేర్చుకుంటే బాగుంటది అని చెప్పి చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు. ఏమన్నా మాకు అలాంటి అవకాశం కల్పిస్తారా? అది ఇప్పుడు కాదు, ఇంత త్వరగా వద్దు. మీకు సిచ్యువేషన్ తెలుసు కదా. అవునా? నేను హైదరాబాద్ వస్తాను కానీ ఇప్పుడు కాదు. బట్ అంటిల్ దెన్ యూ గెట్ ఇట్ ఆన్లైన్. తప్పకుండా అండి. సార్ వెంకటాచలపతి సార్, డూ యూ వాంట్ ఎనీ క్వశ్చన్ టు గురూజీ? బికాజ్ హి ఇస్ I am very happy to see that encyclopedian of yoga. Namaskar sir, really I proud of you regarding that this kind of pranayama, antarmukha pranayama. Really yes, what you are learned from that is Boger 7000. Yes. It is written by Yes, Boger, you know, Boger is Boger's next incarnation is our Param Gurudev Sivananda Paramahasa. Boger 7000, again Agastya, Saram, Pulipani, they are knowing about all these things. Palani Boger. Samadhi. Boger Samadhi is at Palani. Here, top here. I have seen that. I read about his books. He wrote about all these things. Apart from that Tirumular also. He explained about all these are this yogis only. This is related to the nasographic science. Nasographic science, which is interconnected with the pituitary glands, and apart from that, how it is connected with the higher brain centers, and how that molecule, hydrogen molecules, which is changing and changing that brain density, everything you are explained very well. And apart from that, some of the poem also, that is without controlling of prana, controlling of mind is also impossible. We want to regulate your mind, we have to control the prana. And the regeneration of cells Yes.
regeneration of cells is also there are related to this pranayama, and you are talking about that Vasi Yogam. Yes, same. That is yeah, the Vasi Yogam which Because is you explained by are that. from Tamil Nadu, I uttered that Yeah. word Vasi Yoga. Yeah, because I know about for you. yeah. Sir, now it seems that yoga doesn't require any language, because you told Yes, everything yes, definitely, definitely. you told everything in Telugu. Our sir has Ah. understood in English. Now he is speaking. Yes, yes. Yeah, Yes. because why means whatever you thought in the previous sessions, I learned everything from that what Bogar 7000, Siva Vakya, Agastya Saram. You are Yes. telling about how that immortality juice which is secreted and how it is connected with the pituitary glands and pineal Yes. glands, everything, and how the hypothalamus is which is stimulated. We want to Yes. changing the hormone levels, neuroplasticity, and Yes. neurotransmitter, brain Yes. rewiring, everything which is interconnected with our siddhas and yogis. Yes. And all the Yuzoki, what they are explaining, you are really you are explaining very well. And really, it's a wonderful session. I appreciate our Nageshwar sir arranging the wonderful session. And Actually, I know about, Actually, I have dissected all the parts, you know. I have dissected all the parts. Pituitary, hypothalamus, and all this I have dissected. And how the cerebrospinal fluid will be circulating within our brain. If you know about that, the Tirumular, Tirumantaram, Agastya Saram, and as well as the Yes. Bogar 7000. They are great yogis. Secrets. Yeah. Everything which is explained by you, and you are myself really very proud of learn these things that Vasi Yoga from Boga traditions means it's a good. He is the only yogi. He is traveling in the astral travels through the pranayama, and he is able to controlling the pranic energy. How the rocket is working. Likewise, he flying on the air also. The Bogar 7000. He wrote everything. Yes, yes. That's why I proud of. He's a man. He's a yogi of Kaya Kalpa Chikitsa. Yeah, Kaya Kalpa, and that is a Mupu Chunna. Mupu Chunna means how to control that aging process, regeneration of cells, restoring everything. You are explaining it. I really I proud of you, sir. This is the chance which is created by the Telugu people, and especially I thanks to the great peoples of Andhra Pradesh and Telangana, like the great Gurujis like Kishore Ji, as well as the Bridge Bhushan and Love Yoga. Really, I proud of each and every souls, those who are participating in this. Thank you very much, sir. Sir, we want one last mantra. One more point I want to mention, because I want to share with Venkatacharya Garu. You know Arunachalam very well, because we are from Tamil Nadu. The Agnalingam of Arunachalam, beneath that Agnalingam, there is Samadhi of great yogi Iliyakat Swami. You might be knowing about him. Many more Swamijis are there. One of the Swamiji. So each Swami Samadhi, over which all these temples are built up. For example, in Tamil Nadu, then Dhanvantari Samadhi is located in Vaidiswaran Koyal. Actually, myself is where I am speaking means I am in Chidambaram. It's Chidambaram, Chidambaram, very good. Nearby. Akasha Shedra, the Chit means Akashalinga, Chidambaram. Akashalinga, the Lord Nadraja dancing. This is the center of the geomagnetic equator also. And apart from that, what is I visited those places. Along with my team. And apart from that, Chit means consciousness, Ambara means expansion. That's why the name of the place is called Chidambara. Chit means Prakasham, and Ambara means Akasha. Chidakasham. Chidambara and Chidakam, they are one and the same. And we are proud that means we can say it is divine light. Divine light. Our Guruji, our Swamiji used to say, space and light is God. Space and light, that is called Chidakasha. Chitakasha, Chitambara, and Saint Ramalinga also. Saint Ramalinga, one great Guru. Jyotiramalinga Swami, he is from Vadalur. Vadalur. Vadalur.
Vadalur Jyotirahmana Swami incarnated as Swami Sivananda Paramahansa, our Param Gurudev. They are all. Thank you so much, sir. Like it was very wonderful session, and we see that Dr. Venkatachalapati garu also participating very actively. I think he is excited, and definitely we'll have one more discussion session with Swami Antarmukhananda Guruji as well as Venkatachalapati sir. We'd like to have both on one dais, and we would like to learn more scientific way. And thank you for the opportunity. So ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ వెంకటాచలపతి గారికి, అలాగే రవికిషోర్ గారికి, బ్రిజ్భూషణ్ గారికి, ముద్ర ప్రకాశ్రావు గారికి, యశ్పాల్ గారికి, అట్లాగే మన యోగా ప్రేమికులు ఎంతో మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్నారు. గురూజీ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి మాకు ఈ అవకాశం, ఆయనకు లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇవ్వటం మాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ ఒక్క కార్యక్రమం ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నా గురూజీతో తరగట్లేదు. సో ఎప్పుడన్నా అవకాశం తీసుకుని ఇంకొకసారి ఇలా తప్పు జరగకుండా కుదిరితే 500 మంది సెషన్ వచ్చే విధంగా మనం అన్ని చూసుకొని తప్పకుండా ఒక మంచి కార్యక్రమం మళ్ళీ తొందరలో ఒకటి ఏర్పాటు చేద్దామని చెప్పని గురూజీ గారి అవకాశం తీసుకొని, సో మనకి ఈ సెషన్ కి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మాకు హెల్ప్ చేసినటువంటి విశ్వేశ్వరరావు గారు, అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు, మన శ్రీనివాసు, మన వెల్కమ్ అడ్రస్ చేసిన శ్రీనివాస్ గారు, రాజరాజేశ్వరి గారు, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, యశ్పాల్ గారు మళ్ళీ ఈసారి ఎప్పుడైనా అవకాశం చూద్దాం, ఇప్పటికీ చాలా లేట్ అయింది. డెఫినెట్ గా సార్, తప్పకుండా సార్, మీరున్నారు. ఎస్ సార్, మనం విల్ హ్యావ్ గుడ్ సెషన్ అండి దీని మీద తప్పకుండా. సో మనకి ఈనాటి గురూజీ ఒక్క మినిట్ ఏంటంటే, మీరు లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. దానికంటే సంతోషించిన విషయం ఏంటంటే, అది ఏమిటంటే ఇంతమంది యోగులు ప్లాట్ఫామ్ లో నాకు గురువు గారు వాణిని వినిపించే అవకాశం కల్పించారు. దిస్ ఈజ్ అవసరం, నెసెసరీ. తప్పకుండా గురు, ఇలాంటి చేయాలని చెప్పని మెటీరియల్ థింగ్ ఇది కాదు, యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. అది గురువే నాకు ప్రదానం చేసినట్టు నేను భావిస్తున్నాను. అన్నిటికంటే ఏంటంటే, మీరందరూ బేసికల్ గా అందరూ చాలా ఎంతో కాలం నుంచి ఈ యోగాతో ఆరితేరున్నారు. ఏంటి పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ లైక్ వెంకటాచలపతి అండ్ రవికిషోర్, ప్రకాశ్ రావు అండ్ అదర్ థింగ్స్, బ్రిజ్భూషణ్, వీళ్ళందరూ చాలా గొప్ప వాళ్ళు, మంచి వాళ్ళు. ఈ అంతర్ముఖ ప్రాణాయామం ఇటువంటి వాళ్ళ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళింది అనే మెసేజ్ వెళ్ళింది అనే దానికి నేను చాలా సంతోషం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. తప్పకుండా గురూజీ, ఇదన్నీ డెఫినెట్ గా మీరు ఎన్నో రకాల యోగా అందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. తప్పకుండా మీ దగ్గర నుంచి మేము అందరం పర్సనల్ గా అంతర్ముఖ ప్రాణాయామాన్ని తప్పకుండా ఆ దీక్ష తీసుకుని అందరం ప్రయత్నం చేసి, అందరం ప్రాక్టీస్ చేసి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండి మీకు వచ్చిన ఆ జనరేషన్ ని ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం మేము తప్పకుండా చేస్తామని మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అందరికీ చెప్పుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, రమణ అనే ఆయన మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్, ఇదే నేను చెప్పేసాను, అయిపోయింది. మనకి ఎండింగ్ లో జనగణమన కోసం ఆయన ఒక మంచి యోగా పరంగా ఒకటి చేసి పంపిస్తాం జరిగింది. దాంతో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. ఆఖరికి జనగణమన తోటి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం. విశ్వేశ్వర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ జస్ట్ హైలైట్ రమణ వన్స్. నమస్కారం గురువు గారు. నమస్కారం, చెప్పండి. మీ యొక్క వాయిస్ విన్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఓకే రమణ గారు, ఓకే అండి. పంజాబ్ సింధ్ గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉజ్జల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
వెరీ నైస్. సో రమణ గారు మీ అందు ప్రేమపూర్వకంగా అందించిన ఆఖరి ఇదండి. సో ఫిజికల్ గా అవార్డుని తీసుకుని ఎప్పుడైనా మాకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మీ ఆశ్రమానికి వచ్చి మేము దాన్ని ఫిజికల్ గా మీకు అందించి అక్కడ కూడా ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పని మాకు ఎప్పుడైనా మీరు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వచ్చి మేము కలుస్తాం మిమ్మల్ని. చాలా సంతోషం. చాలా సంతోషం. There is one lady, Vijay Bhatt. She is our devotee. ఓ విజయ్ భట్ అండి. Adigo, I am seeing yes, her. yes, yes. She is my devotee. Oh, very good, very good. She is from Bangalore. Oh, nice. తప్పకుండా గురుగారు. సో మళ్ళీ ఇంకొక మంచి కార్యక్రమం తోటి మీతో కలిసే భాగ్యం కలిగించాలని చెప్పని మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషా గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం సర్వే సుఖినః సంతు, సర్వే సంతు నిరామయ, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కర్వావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. జై గురుదేవ్. జై గురుదేవ్ గురువు గారు. నమస్కారం అండి. శుభరాత్రి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.